He is a speaker. He is a speaker at prestigious medical institutions in the USA and India, and recently accepted visiting professorship from AIIMS Mangalagiri in Andhra Pradesh to advance resuscitation medicine program at the institution. Dr. Murthy is the past president of Chicago Medical Society and Indian American Association, Illinois. He is a recipient of several prestigious awards in USA and India. We welcome you, Dr. Vemuri Murthy garu. We now welcome Dr. Srinivas Ramaka as our program co-speaker. He is an alumnus of Kakatiya Medical College, Warangal, Usmania Medical College, Hyderabad, and Kasturba Medical College, Manipur. He is a noted cardiologist from Warangal, Telangana, and the president of Srinivasa Heart Foundation. He has been working with Dr. Murthy for more than a decade and is one of the leaders of cardiac research in India. Dr. Ramaka has dedicated himself to the community CPR awareness and training programs in India for several years and has conducted hundreds of community CPR programs and is mentioned in the Limca Book of Records in 2012. He is the principal investigator of an Indian heart research project called Warangal Area Cardiac Arrest Registry in 2018, based on an international format. The project received commendations from cardiology societies. Dr. Ramaka is the author of a comprehensive book on heart health for lay public in Telugu called Meeru Me Gunde and is the recipient of several recognitions. We welcome you, Dr. Ramaka. Murthy garu and Dr. Ramaka garu, floor is yours, Andy. Thank you. Thank you very much, Dr. Uma Katiki. Actually today is a very exciting day for both myself and Dr. Srinivas, because I think TANA, as one of the leading ethnic organizations representing the interests of Telugu people in the United States, we are so grateful for the organization. I have to thank the leadership, the president of TANA, Anjay Chaudhary Rao garu, Srinivas Kokatla garu, and of course, Dr. Uma Katiki, who has actually reached out to me about a couple of weeks ago and requested this. And of course, we are truly indebted to the entire leadership of TANA. TANA is not a new organization for me. I'm sure I've been a member. I can't remember since when, but more than 30 years at least. So having said that, I think, today's program is, yes, as Dr. Uma was mentioning, today is a bilingual format. And both myself and Dr. Ramaka, we are also very pleased that we can communicate with our own peers in non-medical peers, in the medical fields, in our own language. So the format will be mostly in Telugu and to some extent in English. And those of you, the non-Telugu people, you are also very welcome, and we are not going to isolate you. Definitely you will be involved with the English format too, So today's format is very structured. And myself and Dr. Srinivas, we will be talking in truly to the non-physician community. So we know the importance of giving the message to the non-physician community the way they want, and also with our previous experience of communicating with Indians as well as the Indian immigrants in the United States. We have also have a format which truly focuses on the interests and the possible questions and all that. And again, we try to stick to the format. And again, I apologize ahead of time if we spill out some of the research things, some research words. So with that, I'm going to open the discussion, and this will be like a discussion between myself and Dr. Srinivas. And again, Dr. Srinivas and myself, we have been involved with some of the important cardiac projects for the past 10 to 12 years. And I really thank him for joining today from Warangal area. As you all know, the
heart disease is number one killer. There was a lot of research recently for the past decade about South Asians and also Indians living in India. So our format will say only Indians from now onwards because we are part of the South Asian communities. And it is important for us to realize the lethal condition of the heart disease. And when we take the precautions ahead of time, the timely precautions, mana Laugar చెప్పినట్టు preventive measures, we were talking about it, and that is the crucial thing. And again, the information that we are giving today is purely evidence-based. Most of it is our own experience, both in the United States for me and in India for Dr. Ramaka and myself. So actually, గుండె వ్యాధి అంటే మామూలుగా హార్ట్ డిసీజ్. గుండెపోటు అంటే హార్ట్ అటాక్, గుండె ఆగిపోవడం, cardiac arrest. So ఈ మూడు, these are three separate components of one killer disease. So వీటిల్లో the management recognition, తర్వాత how to prevent or how to do an emergency care for these things, they are distinct. Even though they are part and parcel of one killer disease, still we want to make sure that these entities are separately discussed. And Dr. Ramaka, with his vast experience as a cardiologist in Warangal for 25 plus years, so he will be mostly dealing with gunde vyadhi and gundepotu. So with that, we are going to open up the discussion with Dr. Srinivas Ramaka. Now, Srinivas Ramaka garu, I know you have done a lot of work on the heart disease, and especially focusing on the heart attacks. So just, please tell our audience, మన శ్రోతలకి గుండె జబ్బు లక్షణాలు ఏమిటి, మనకి సౌత్ ఏషియన్స్లో స్పెషల్లీ ఇండియన్స్లో వ్యాధికి సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి ఫ్రమ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైక్ ది వెస్టర్నర్స్. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏమిటి, తర్వాత దానికి కారణాలు ఏమిటి, pregnancy, heart disease, and especially a very important topic which is close to all of us these days, to organizations like the American Heart Association, women and heart health. Women definitely, they have a different way of being diagnosed and being managed or treated slightly differently from males. So ivanni mana Dr. Srinivas garu start chestaru. Dr. Srinivas, ప్లీజ్. ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసిన తానా సభ్యులందరికీ, డాక్టర్ వేమూరు మూర్తి గారికి, డాక్టర్ ఉమా గారికి, శ్రీ చౌదరి గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి అందరికీ నా నమస్కారం. సాధారణంగా ప్రజల్లో మా దగ్గరకు వచ్చే వారిలో అసలు చాలా మందికి ఏంటంటే గుండె జబ్బు ఎలా ఉంటుంది, గుండె జబ్బు లక్షణాలు ఏంటి, గుండె జబ్బును ఎలా నిర్ధారిస్తారు, గుండె జబ్బుకు చికిత్స ఏంది, అసలు నాకు గుండె జబ్బు ఉందా ఎలా తెలుసుకోవాలి అని, తర్వాత గుండె జబ్బు రాకుండా ఎలా నివారించాలి అనేది సాధారణంగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే చాలా మందికి ఏంటంటే గుండె జబ్బు అనగానే గుండెపోటు ఒకటే స్ఫురిస్తుంది. ఎందుకంటే గుండెపోటే ఈ గుండె జబ్బులలో ఒకటి ప్రధానమైంది అనేది అందరికీ సాధారణ ప్రజలకు తెలుసు. అయితే రకరకాల గుండె జబ్బులు ఉన్నాయి. సో ముందుగా ఈ ప్రజలందరికీ అవగాహన తెలపడానికి గుండె నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది, గుండెకు సరిపోసే రక్తనాళాలు ఏంటి, గుండె లోపల విద్యుత్ వాహక వ్యవస్థ కండక్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక నిమిషం చెప్తాను. ఆ తర్వాత గుండె జబ్బు లక్షణాలు, గుండె జబ్బు నిర్ధారణ, తర్వాత గుండె జబ్బు రకాలు, తర్వాత గుండె జబ్బు చికిత్స నివారణ అనేది మనం కాంప్రహెన్సివ్ గా డాక్టర్ వేమూరు మూర్తి గారి ద్వారా ఈ సెషన్ లో మనం నేర్చుకుందాం. అయితే ముందుగా గుండె నిర్మాణం ఏంటంటే గుండెలో 4 అరలు ఉంటాయి. గుండెలో పై అరలు ఏట్రియా అని, కింది వాటిని వెంట్రికల్స్ అని, పై ఛాంబర్స్ అయిన ఏట్రియా మధ్యన ఇంటరేటియల్ సెప్టమ్, తర్వాత కింది ఛాంబర్స్ అయిన వెంట్రికల్స్ మధ్య ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అని ఉంటుంది. గుండె చుట్టూ పొర ఉంటుంది, దాన్ని పెరికార్డియం అంటారు. దాంట్లో 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ పెరికార్డియం లేయర్స్ మధ్యన పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. గుండె లోపల గుండె ప్రధాన పార్ట్ అది మయోకార్డియం, అంటే ఇది మజిల్ ఆఫ్ ది హార్ట్, గుండె కండరం అదంతా. లోపలిది ఎండోకార్డియం అంటారు.
గుండెలో 4 కవాటాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా. పై ఎర కింది ఎడమ పక్క పై ఎర కింది మధ్యన అంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యన మైట్రల్ వాల్వ్ అని, కుడివైపు రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యన ట్రైకుస్పిడ్ వాల్వ్, తర్వాత పల్మనరీ వాల్వ్, అయోటిక్ వాల్వ్ అని ఉంటాయి. తర్వాత గుండెకు సరఫరా చేసే గుండె నుంచి ప్రధానంగా అయోటా రక్తనాళం వెలువడుతుంది. అంటే గుండెకు సంబంధించిన ప్రధాన ఛాంబర్ అయిన లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటా వెలువడుతుంది. తర్వాత రైట్ సైడ్ కు ఈ శుద్ధి చేయబడిన అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అంతా రైట్ సైడ్ సుపీరియర్ వెనక, ఇన్ఫీరియర్ వెనక ద్వారా చేరి మళ్ళీ ఊపిరితిత్తులోకి చేరి అక్కడ రక్తం శుద్ధి చేయబడి తర్వాత ఆ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియం చేరుతుంది. దీన్ని సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఇది ప్రధానంగా గుండెకు సంబంధించిన నిర్మాణం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అంటే నిర్మాణం ఎందుకు చెప్పాను అని అంటే ఒక రకరకాల వ్యాధులు ఒక్కొక్క పార్ట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి. కవాటకు సంబంధమైన వ్యాధులు అంటే వాల్వులర్ హార్ట్ డిసీజ్, అలాగే మైకార్డియం డిసీజ్ అంటే మైకార్డియల్ డిసీజెస్ అని, పెరికార్డియం ఇన్వాల్వ్ అయితే పెరికార్డియల్ డిసీజెస్ అని ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గుండె జబ్బు లక్షణాలు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఛాతీ నొప్పి, ఆయాసం రావడం, గుండె దడ అంటే ధడకన్ అంటారు కదా, గుండె దడ, తర్వాత తలదిప్పి పడిపోవడం కానీ, గిడ్డినెస్ కానీ, తర్వాత తెలివి తప్పడం కానీ, తర్వాత కాళ్ళు కానీ, శరీర భాగం ఉదర భాగం కానీ, కడుపు కానీ, లేకపోతే ముఖం వాపు కానీ, ఇవన్నీ శరీరం మొత్తం వాపు రావడం అనేది దీస్ ఆర్ ది కార్డినల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటాం. అంటే చెస్ట్ పెయిన్, బ్రెత్లెస్నెస్, పాల్పిటేషన్స్, లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ సింకోప్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఫీట్. ఇదే కాక ఈజీ ఫెటికబిలిటీ, అతి త్వరగా అలసట చెందడం, ఇవన్నీ కూడా గుండె జబ్బు ప్రధాన లక్షణాలు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చాలా మందికి ఏంటంటే ఛాతీ నొప్పి గుండెకు సంబంధించింది అవునా కాదా అని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా కొద్దిమంది అడిగారు ఛాతీ నొప్పి ఎలా గుర్తించాలి అని. ప్రతి ఛాతీ నొప్పి గుండెకు సంబంధించింది కాదు. కానీ ఇంకోటి కొన్ని అపోహలు ఉంటాయి. అంటే గుండె భాగాన ఎడమ పక్కన గుండె ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గుండె భాగాన ఛాతీ నొప్పి ఉంటేనే అది గుండెకు సంబంధించింది, ఇతర లక్షణాలు కాదు అని కూడా కొద్ది అపోహ ఉంటుంది ప్రజల్లో. అయితే ఛాతీ నొప్పి గుండెకు సంబంధించింది అవునా కాదా అని ఎలా గుర్తించాలి అంటే ఛాతీ మధ్య భాగంలో గొంతు నొప్పి కానీ, లేకపోతే లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ కానీ, లేకపోతే లోవర్ జా పెయిన్ ఐదర్ ఎట్ రెస్ట్ ఆర్ ఆన్ ఎగ్జర్షన్, ఆర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పెయిన్ అంటే ద ఇన్నర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్, అంటే ఇన్నర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఐదర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆర్ బోత్, ఛాతీ మధ్య భాగాన left or right hand, or throat discomfort or lower jaw discomfort not exceeding above the lower jaw or below the umbilicus. ఇది సాధారణంగా ఛాతీ నొప్పి గుండెకు సంబంధించిన అనుకోవడానికి కొన్ని లక్షణాలు. అంటే యాంజైనా అంటే గుండె కండరానికి సరఫరా చేసే రక్తనాళాల్లో కనుక అంతరాయం కనుక ఏర్పడితే ఆ నొప్పిని యాంజైనా అంటారు. అది సాధారణంగా 5-10 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. అయితే ఎనీ చెస్ట్ పెయిన్ ఎట్ రెస్ట్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆన్ ఎగ్జర్షన్, మెట్లెక్కినప్పుడు కానీ, బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ, నడిచినప్పుడు కానీ, అన్యూజువల్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఛాతీ నొప్పి కనుక వస్తే కనుక ఇది రిమెంబర్ దట్ అది హార్ట్ డిసీజ్ రూల్ అవుట్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. కొద్దిమంది అడుగుతారు అంటే హార్ట్ బర్న్ కు ఛాతీ నొప్పికి ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయడం హార్ట్ డిసీజ్ కన్నా. యా, ఇట్స్ అ గుడ్ ఆస్పెక్ట్. సమ్ టైమ్స్ some people may mistake a heartburn and originate a hyperrecidity and do not get evaluated. బట్ ఏ ఛాతీ నొప్పి వచ్చినా కూడా రెస్ట్ లో ఉండి ఎగ్జర్షన్ లో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, కొన్నిసార్లు నడిచిన మెట్లెక్కిన ఛాతీ మంట రావడం కానీ ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ గెట్ ఎ కార్డియాక్ ఎవాల్యుయేషన్, గో టు యువర్ నియరెస్ట్ ఫిజిషియన్, గెట్ ఎ చెకప్ డన్ అండ్ గెట్ ఎన్ ఈసీజీ ఆర్ ఎనీథింగ్. మూడవది, ఈ ఛాతీ నొప్పి కనుక వచ్చినప్పుడు ఈసీజీ చేసుకుంటే నార్మల్ గా అది హార్ట్ డిసీజ్ రూల్ అవుట్ చేస్తుందా, ఈకోకార్డియోగ్రామ్ రూల్ అవుట్ చేస్తుందా? కాదు. నార్మల్ ఈసీజీ ఆల్సో ఏ పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ డిసీజ్. సో లక్షణాలు తెలుసుకున్న తర్వాత, గుండె నిర్మాణం తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు వేమూరు మూర్తి గారు నన్ను ఈ హార్ట్ అటాక్ గురించి డిస్కస్ చేయమని అన్నారు. హార్ట్ అటాక్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా మనం ఈ గుండె కండరానికి సరఫరా రక్తనాళాల గురించి తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా ప్రజలందరూ సార్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర వాల్వ్ ప్రాబ్లం అన్నారు, హార్ట్ అటాక్ అన్నారు. వాల్వ్ కాదు, వాల్వ్ వేరు, ఆర్టరీ వేరు. వాల్వ్ అంటే కవాట సంబంధమైన వ్యాధులు వేరు. ఆర్టరీ, కరోనరీ ఆర్టరీస్, గుండెకు సరఫరా రక్తనాళాలను కరోనరీ రక్తనాళాలు అంటారు. సాధారణంగా ఇవి అయోటా, గుండె నుంచి వెలువడే ప్రధానంగా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటా వెలువడ్డ తర్వాత ఈ అయోటా నుంచి కరోనరీ ఆర్టరీస్ వెలువడతాయి. ఇవి ప్రధానంగా ఎడమ పక్కన లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ అని ఉంటాయి. తర్వాత కుడివైపు రైట్ కర్నరీ ఆర్టరీ. ఇవి 3 ప్రధాన రక్తనాళాలు. వీటి నుంచి బ్రాంచెస్ వస్తాయి. లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ నుంచి
డయాగ్నల్స్ అండ్ సెప్టల్స్ అని, అలాగే సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ నుంచి అబ్ట్యూస్ మార్జినల్స్ అని, అలాగే రైట్ కర్నరీ ఆర్టరీ, ఇది పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ. ఇలా ప్రధానంగా ఈ మూడు రక్తనాళాల్లో ఏ ఒక్క రక్తనాళంలో అంతరాయం ఏర్పడినా కూడా గుండె కండరానికి రక్తం సరఫరా, అంటే ఆ కండరానికి రక్తం సరఫరా తగ్గి గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది ఈ కర్నరీ రక్తనాళాల అంతరాయం తీవ్రతను బట్టి హార్ట్ అటాక్ సివియరిటీ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అంటే హార్ట్ డిసీజ్ అంటే వాట్ వి కాల్ ఎస్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఆర్ ఇస్కెమిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే గుండె కండరానికి కనుక రక్తం సరఫరా తగ్గితే దాన్ని మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా. మయో అంటే కండరం, మయోకార్డియం ఇస్కీమియా అంటారు. అంటే గుండె కండరానికి రక్తం సరఫరా తగ్గడం. అయితే ఆ అంతరాయం అనేది సాధారణంగా రక్తనాళంలో 50% కనుక తగ్గితే మైల్డ్ డిసీజ్, బిట్వీన్ 50 to 70% మోడరేట్. అంతరాయం తీవ్రతను బట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రక్షన్ బట్టి మేము చెప్తాం. 70% కనుక ఎక్కువైతే సిగ్నిఫికెంట్ డిసీజ్ అని చెప్తాం. అయితే అకస్మాత్తుగా గుండె కండరానికి కనుక రక్తం సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతే ఉదాహరణకు అది హార్ట్ అటాక్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సడన్ అబ్స్ట్రక్షన్ or a blockage in the blood vessels supplying the heart, what we call as the coronary arteries, will lead to a heart attack. In layman term, technical terms, so medical terms, we call it as an acute myocardial infarction. ఛాతీ నొప్పి అరగంట పైన ఉండడం కానీ, విపరీతంగా క్రషింగ్ పెయిన్, వెరీ సివియర్ పెయిన్ విత్ స్వెటింగ్స్ or without sweatings, unbearable, and it is more than 15 minutes or half an hour, we have to suspect an acute myocardial infarction. Okay, so దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయడం, immediately go to the nearest physician, go to an emergency care, and then get a treatment as per evidence-based guidelines. Okay, ఇది హార్ట్ అటాక్ గురించి. అయితే హార్ట్ అటాక్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ గురించి డాక్టర్ వేమూరుమూర్తి గారు తర్వాత మాట్లాడతారు. ఈ అకస్మాత్తుగా కనుక ఏర్పడితే ఆ అంతరాయం, దాన్ని అక్యూట్ మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా, సడన్ అక్లూజన్ ఆఫ్ ది కర్నరీ ఆర్టరీస్. అండ్ ఈ సాధారణంగా అందరూ తెలుసుకోవాలి ఈ అక్లూజన్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందని. శరీరంలో ఉన్న రక్తనాళాల్లో ఉన్న రక్త కణాలు, ఫ్యాట్ మెటీరియల్, ఇవన్నీ కలిపి దే విల్ ఫార్మ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ థ్రాంబస్. థ్రాంబస్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టడం. ఈ అకస్మాత్తుగా రక్తం గడ్డగట్టే కనుక దాన్ని హార్ట్ అటాక్ దారితీసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం లక్షణాలు, తర్వాత గుండె, అయితే ఇంకోటి ఈ గుండె సరఫరా కర్నరీ ఆర్టరీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఒక్క నిమిషము ఈ గుండె విద్యుత్ వాహక వ్యవస్థ గురించి తెలుసుకోవాలి. మన ఇంట్లో ఎలాగైతే కరెంట్ కనెక్షన్ మెయిన్స్ నుంచి అలా ఉంటుందో, మెయిన్స్ నుంచి ఇంటికి అందరికీ రక్తం ఎలక్ట్రికల్ సప్లై ఉంటుందో, అలాగే గుండె కండరం కూడా సరిగ్గా పనిచేయడానికి కండక్షన్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్. దాన్నే విద్యుత్ వాహక వ్యవస్థ. ముఖ్యంగా రైట్ సైడ్ సైనోవిట్రల్ నోడ్, తర్వాత ఏట్రోవెంట్రికులర్ నోడ్, తర్వాత పర్కిన్సీ ఫైబర్స్, తర్వాత ఈ బండిల్ ఆఫ్ హిట్స్ పర్కిన్సీ ఫైబర్స్ ద్వారా సీక్వెన్షియల్ గా ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఈ గుండె కండరం పనిచేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది హార్ట్ బీట్. హార్ట్ బీట్ ఎంత ఉండాలి ఏంటి అని నిర్ధారించాలి. గుండె ఈ విద్యుత్ వాహక వ్యవస్థలో ఎక్కడైనా లోపాలు ఉన్నట్టయితే ఎరిథ్మియాస్ అంటే గుండె లయ వేగంలో మార్పుల వలన వారికి ఈ గుండె జబ్బు లక్షణాలు, గుండె వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తర్వాత గుండె ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ప్రధానంగా ఏంటంటే ప్రాథమిక పరీక్ష. ఒక వైద్యుల్ని సంప్రదించిన తర్వాత లక్షణాలను గుర్తించిన తర్వాత ఆ లక్షణాలతోటి ఆ ఛాతీ నొప్పి ఉందా, గుండె దడ ఉందా, కాళ్ళవాపు ఉందా చూసి రకరకాల వ్యాధులను ప్రధానంగా ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి ఫర్దర్ పరీక్షలు, ప్రతి వారికి అన్ని పరీక్షలు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ముందుగా వారికి గుండె జబ్బు ఉందా లేదా ఒక క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయాలి. అంటే కవాట సంబంధం వ్యాధులు ప్రధానంగా ఈ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా తెలుస్తాం. ఈ ఈసీజీ కానీ, ఈకోకార్డియోగ్రామ్ కానీ, ట్రెడ్మిల్ కానీ, యాంజియోగ్రామ్ కానీ ప్రధానం. బేసిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈసీజీ, ఈకో అండ్ ట్రెడ్మిల్ ఛాతీ నొప్పికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్. అలాగే లయలో వేగంలో మార్పులు కనుక అయితే ఈ 24 గంటలు హోల్టర్ మానిటరింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంటాం. తర్వాత ఫర్దర్ పరీక్షలు మీరు అందరికీ బ్లాకేజ్ ఉందా లేదా అనేది యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా, తర్వాత తదుపరి చికిత్స అవసరమా లేదా అంటే స్టెంటింగ్ కానీ బైపాస్ కానీ అవసరమా లేదా అనేది మనకు దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. కొద్దిమంది సీట్ ఓకే అండి. ఇది గుండె ఎలా నిర్ధారిస్తారు? ఈ చికిత్స అనేది మనం ఈ దాంట్లో మనం కన్సిడర్ చేయటం లేదు. ఇప్పుడు డాక్టర్ వేమూరు గారు ఇంకా ఏదైనా ఉంటే డిస్కషన్ చేస్తారు. శ్రీనివాస్ గారు, దట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా విమెన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ how the women take the heart attacks or any kind of heart emergencies when compared to men? ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి we know that there are subtle differences.
either in the symptomatology or the way that women can tolerate more pain, or the way they're, I don't want to use that word, they're less treated when they go to the emergency room, wherever they are. So, Konchon, can you please throw a light on these three facts? Thanks. Yes, sir. Women and heart disease అనేది is a very important topic, and thanks Dr. Vemuru Murthy garu and Dr. Uma garu for bringing this important issue. See, one of the important things in the today's cardiology is gender differences. Starting from symptoms అంటే లక్షణాల నుంచి, తర్వాత గుండె వ్యాధి నిర్ధారణ, గుండె వ్యాధి చికిత్స. ఈ గుండె వ్యాధి చికిత్సలో కూడా ఒక్కొక్క హార్ట్ కండిషన్ జెండర్ డిఫరెన్సెస్ అనేది చాలా, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవేర్నెస్, ఈవెన్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆల్సో. ఇన్ మై ఒపీనియన్, వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ వెదర్ Dr. Vemurthy garu and I have been doing for a decade and above, this is basically a community oriented research. The research is not just doing in a room and or a lab and publishing the result, but our research is basically a community oriented one, which is translated to improving outcomes from heart disease in the, not only in the AP or Telangana, but entire world. Okay, with this aspect, heart disease in women, first lakshanalu or first access to care. Sadhananga, when we see in the outpatient, there have been various studies. Why I'm telling studies is I have to base my points based on the research, isn't it? So studies like the availability and access to medical care, మగవాళ్ళకు ఎక్కువ మంది హాస్పిటల్స్ వెళ్తుంటారు, ఆడవారు తక్కువగా వారు హాస్పిటల్స్ వెళ్తుంటారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ టెక్నికల్ థింగ్, బట్ ఆల్సో ఏ సోషల్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో, వేర్ women have not been taken to the hospitals, or they are going to the hospitals due to various reasons which are beyond the scope of this talk. So ఎక్కువ మంది మగవాళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి వారికి గుండె జబ్బు నిర్ధారణ ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది ఏంటంటే, ఈ లక్షణాలలో కూడా ఆడవారికి మగవారికి ది క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ మగవారిలో ఉంటాయి, లైక్ చెస్ట్ పెయిన్ కానీ, ఆయాసం కానీ, దడ కానీ, ఆర్ ఛాతీ నొప్పి ప్రధానంగా మగవారిలో రికగ్నైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ మేల్స్, వెరాజ్ స్టడీస్ హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ దట్ ది సిమ్టమ్స్ ఇన్ విమెన్ ఆర్ ఏటిపికల్. అంటే ఛాతీ నొప్పి నేను చెప్పిన మాదిరిగా ఉండడం కాకుండా, ఇట్ కుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. వారితోటి అతిగా కొద్దిగా అలసట ఉండడం కానీ, లేకపోతే ఏదో నీరసంగా ఉండడం కానీ, ఇదంతా. సో ఒకటి. మూడవది ఏంటంటే, ది ఫిజియాలజీ అండ్ అనాటమీ ఇన్ విమెన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ males. Various studies, particularly cardiology studies, have proven that the coronary, particularly in Asians and particularly Indians, వీళ్ళల్లో ఈ coronary రక్తనాళాల పరిమాణం, the size and the size of the coronary arteries is smaller compared to males. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే, వీటిలో రక్తనాళాల్లో ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేయడానికైనా రికగ్నిషన్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో ది సైజ్ ఆఫ్ ది coronary arteries in women is less compared to males. 2, ఒకవేళ గుండె వ్యాధి మగవారిలో వచ్చినట్టయితే కనుక అది ఎక్కువ కామన్, కానీ వ్యాధి ఆడవారిలో వస్తే మాత్రం రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఈ వ్యాధి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ముఖ్యంగా గుండెపోటు కానీ. ఇది అవుట్కమ్స్ ఆర్ వెరీ పూర్ ఇన్ విమెన్. ది అదర్ థింగ్ ఈజ్, there have been various studies. Yesterday I was going to the Centers for Disease Control, I think Weizmann study, how to screen women. The CDC is giving more importance for screening heart disease women, and I understand that various projects in US about this. Then particularly about the treatment also, a diagnosis of heart disease women, symptoms typical ga unnappudu కొన్నిసార్లు ఈసీజీలో చేంజెస్, నేను మేల్ పేషెంట్ కనుక లక్షణాలు చూసిన తర్వాత ఈసీజీ నార్మల్ అని చెప్తాను. కొన్నిసార్లు ఆడవారిలో ఈసీజీ చేంజెస్ ఉంటాయి, నాన్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్. we call them as non-specific changes because they do not convey any specific aspect of heart disease. ఈ నాన్ స్పెసిఫిక్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు అది గుండె జబ్బని అనుకోవటానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వీరిలో కన్వెన్షనల్ ట్రెడ్మిల్ వీటిలో కొన్నిసార్లు డయాగ్నోస్ చేయడం ఫాల్స్ పాజిటివ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి the recent studies and the literature in cardiology has enunciated that we have to go for other special tests, particularly in women. Nuclear studies చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది కార్డియాలజీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చెప్తుంటాయి. న్యూక్లియర్ స్టడీస్ లైక్ స్ట్రెస్ టాలియం ఆర్ న్యూక్లియర్ స్టడీస్. ఓకే, తర్వాత చికిత్సలో కూడా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ అటాక్ వస్తే కనుక మగవారిలో ఆడవారిలో భేదాలు. తర్వాత లెఫ్ట్ బండల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ ఈసీజీ అపియరెన్స్ ఉంటే కనుక మగవారిలో ఆడవారిలో భేదాలు. అలాగే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే మగవారిలో ఆడవారిలో భేదాలు. ఐ థింక్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్, అండ్ లిటరేచర్ ఈస్ బీయింగ్
వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్. అందుకే ఒకటే Yes. ఏంటంటే ప్రధానంగా ఒక 1 పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆడవారిలో గుండె జబ్బు రావడం అనేది 60 ఏళ్ల లోపు చాలా అన్యూజువల్. కానీ ది హార్ట్ డిసీజ్ విమెన్ ఇస్ బిట్ a decade later compared to males. One word what the audience have to know is in women heart disease protective అవుతుంది women లో less than 60 years, and that means in a premenopausal female. Postmenopausal females the risk of heart disease more. ప్రధానంగా ఆడవారితో మేము ఎలా చేస్తామంటే వారికి 60 ఏళ్ల లోపు కానీ 50 ఏళ్ల లోపు గుండె రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ అంటే అధిక రక్తపోటు, మధుమేహ వ్యాధి కానీ, పొగాకు వాడకం కానీ, కుటుంబ సమస్యలు, కుటుంబ పరంగా వ్యాధి ఉండడం కానీ, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం, థైరాయిడ్ వ్యాధి ఇవన్నీ ఉంటే మాత్రం వారిని థరోగా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇది సంక్షిప్తంగా ఈ గుండె వ్యాధి ఆడవారిలో అనేది చాలా ముఖ్యం. చాలా రీసెర్చ్ ఉంది దీనిలో. థ్యాంక్ యూ. Yeah. తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు, ఆల్మోస్ట్ we know the reports of the World Health Organization and also the Global Health Research projects in collaboration with the international and ICMR organization and all that. A lot of people, we know that 60% of the world cardiac patients are there in India. Now, we know that diet, smoking, lack of exercise, they play a role, and especially diabetes. So as we all know, there are so many studies coming in the United States as well as in India about South Asians as well as Indians. Manakenante ippudu actually I have to mention one of the classic studies from the United States, masala study ani adi chesaru San Francisco lo, Chicago lo. Aa study lo what they found out is, you know, that we have what is called visceral fat. Visceral fat ante maamuluga manaki the fat in the area of the abdomen, you know, is a reflection of the intensity of the cardiac disease. Adi ganaka manaki, we are also talking about the weight, but most of the Indians, they are not obese across the board when compared to the Westerners. On the other hand, manaki, there is so much of fat inside the abdomen, and that is a reflection of the fat that surrounds also your heart. So that is the bad fat, and that is responsible for the heart disease. Tarvata, diabetes is very rampant. Manakanante, we have got a unique genetic predisposition. A triglycerides ఎక్కువ, తర్వాత బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ, ఇవన్నీ అంటే మనకి జెనెటిక్స్ ద్వారా వచ్చింది. So ఈ స్టడీస్ they keep on going, and they're throwing light on the latest information. Now, Srinivas, can you briefly tell the impact of the genetic predisposition of Indians for the cardiac disease? Yeah. Genetics అనేది ప్రధానంగా డాక్టర్ వేమూరి గారు చెప్తూ మధుమేహ వ్యాధి, అధిక రక్తపోటు, పొగాకు వాడకం, కుటుంబ పరంగా వ్యాధి రావడం, తర్వాత ఈ కొలెస్ట్రాల్ అధిక శాతంలో, తర్వాత ఒబేసిటీ, ఇవన్నీ కూడా వ్యాయామలేమి, ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ ప్రధానంగా గుండె జబ్బును ప్రేరేపించే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము. అయితే జెనెటిక్స్ అనేది ఇండియాలో ఇప్పుడు there was an article in our Indian Heart Journal about genetics, because there are limitations in doing the genetic studies. But as a cardiologist, when they come to our clinic, we have అంటే వారి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అడుగుతాం. ఇంట్లో ఎవరైనా అంటే వారి కుటుంబంలో ఎవరైనా ప్రధానంగా ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్, వారి పేరెంట్స్ కానీ, బ్రదర్స్ కానీ, సిస్టర్స్ కానీ, లేకపోతే ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్, మేనమామ, మేనత్త, వీళ్ళ వైపు కానీ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళలో 60 ఏళ్ల లోపు ఎవరికైనా గుండె వ్యాధి అంటే సాధారణంగా గుండెపోటనే అనుకుంటాం. గుండెపోటు అనేది దాని తీవ్రత, ఇట్ స్టార్ట్ విత్ ఏ స్టేబుల్ యాంజినా, అన్స్టేబుల్ యాంజినా టు నాన్ క్యూ మైకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్ టు హార్ట్ అటాక్. ఈ గుండె వ్యాధి, గుండె కండరానికి సరఫరా చేసే రక్తనాళ అంతరాయం ఉన్న వ్యాధి కానీ, లేకపోతే ఏ వ్యాధి వలన కూడా అకస్మాత్ గుండె వ్యాధి రావడం కానీ, గుండె వ్యాధి చికిత్స తీసుకున్నా కూడా, లేకపోతే గుండె అకస్మాత్తుగా గుండె కుప్పకూలిపోవడం అయినది. దట్ మీన్స్ ఎనీ పర్సన్ లెస్ దెన్ 60 years in a family with a family history of heart disease, either coronary artery disease or any other heart disease, and family history of sudden death, వీళ్ళను మేము జెనెటిక్ గా అనుకుంటాం. జెనెటిక్ స్టడీస్ అంటే కుటుంబ పరంగా ఏమైనా వచ్చిందా అని. దీంట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ డూయింగ్ ద జెనెటిక్ స్టడీస్, అంటే క్రోమోజోమ్ అనాలిసిస్ అవన్నీ చాలా డిఫికల్ట్. ఒక కండిషన్ విచ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఈస్
ఫెమిలియల్ హైపర్లిపిడీమియా. ఆ కుటుంబంలో అతిగా చాలా ఎక్కువగా ఈ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుదల ఉండడం. సో ఇండియన్స్ లో ఏంటంటే సాధారణంగా ఏషియన్స్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్స్ అండ్ ఇండియన్స్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువగా అనుకుంటాం. ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కానీ ఎల్డిఎల్ కానీ చాలా ఎక్కువ కనుక ఉన్నట్టయితే కనుక కొద్ది మందికి మేము ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫెమిలియల్ హైపర్లిపిడీమియా అంటే కుటుంబ పరంగా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా అనేది నిర్ధారిస్తాం. ఎందుకంటే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుదల అనేది రెండు రకాలు, ఒకటి డైటరీ, ఒకటి కుటుంబ పరంగా. ఇప్పుడు రీసెర్చ్ వచ్చింది, ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ హౌ టు ట్రీట్ ఫెమిలియల్ హైపర్లిపిడీమియా. మూడవది ఏంటంటే అకస్మాత్తుగా ఈ కుటుంబంలో ఎవరైనా గుండె జబ్బు కానీ గుండె అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలికి సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ కనుక ఆ హిస్టరీ కనుక ఉన్నట్టయితే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ నౌడేస్ ఈజ్ హైపర్ట్రఫిక్ కార్డియోమయోపతి. అంటే హైపర్ట్రఫీ అంటే గుండె కండరం పెరుగుదల. Hypertrophic cardiomyopathy is one of the common genetic conditions where the person can have sudden cardiac arrest. అయితే దీంట్లో జెనెటిక్ స్టడీస్ ఇండియాలో తక్కువగా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద availability of the genetic labs and the studies, and even in US also I attended one of the sessions in the American Heart Association, a boot camp. So genetic studies we have to go a long way in Yes. confirming, but primary clinical history చూస్తాము. తర్వాత కుటుంబ పరంగా ఈ వ్యాధులు ఉంటే కనుక కుటుంబంలో అందరికీ వీల్ సజెస్ట్ దమ్ దట్ దే హావ్ టు అండర్గో కార్డియక్ ఎవాల్యుయేషన్. Yeah. తర్వాత we know that 30 to 40% of the deaths in India occur between 35 to 64 years of age due to cardiac disease. తర్వాత about 50% of the heart attacks occur in Indian men under the age of 50 years. వీటిలో 25% of them they occur under the age of 40 years. This is a very unfortunate scenario, and it is a major public health challenge for physicians, for the communities, for the government, and it has a tremendous impact on the economic picture of any country, especially countries like India. So my question is, మీరు మామూలుగా ఇప్పుడు okay, I am 30-year-old or 35-year-old, I don't have any family history, but the chances of my getting a heart attack below the age of 50 years is about 50%, and the chances are that if I get that heart attack, at the age of 40, and if I don't get timely, management, if I get into cardiac arrest, the chances are I will die. Now, the question is, when do you start screening for the public? I know it is a question of not only the economics, also a question of resources and also awareness. So, Miru, suppose as a cardiologist sitting in your hospital in Warangal, so when do you advocate getting a routine screening exam for the cardiac disease across the communities? Again, it has to be economically viable. So just a brief answer because we have a lot of things to cover. So I appreciate if you mention. I'll be very brief, Andy. That's a very good question. Now, whether you will evaluate someone who is just going on the road and evaluate thoroughly, no. సైలెంట్ అయితే ప్రధానంగా అందరు గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్ అండ్ పాపులేషన్ లెవెల్ దిస్ హ్యాస్ టు బి రికగ్నైజ్. ఇండివిజువల్ గా ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా మేము అడిగేది వారికి ఛాతి నొప్పి ఉందా, ఆ ఛాతి నొప్పి గుండె జబ్బుకు సంబంధించిందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే వీ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ ద హిస్టరీ గివెన్ బై ద పేషెంట్. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హిస్టరీ అండ్ హిస్టరీ. ఛాతి నొప్పి గుండెకు సంబంధించిందా కాదా అనేది ఇది ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయినా నిర్ధారించవచ్చు, ఒక ఎండి ఫిజిషియన్ అయినా, కార్డియాలజిస్ట్ అయినా, ఇట్స్ ద సేమ్. దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎవరికి కుటుంబ పరంగా కనుక హిస్టరీ, సో హిస్టరీలో ఏంటంటే లక్షణాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ పర్సన్ గుండె వ్యాధి రావడానికి అవకాశం ఎంత ఉంది అనేది మేము నిర్ధారిస్తాం. అతనికి మధుమేహ వ్యాధి కానీ, అధిక రక్తపోటు, పొగాకు వాడకం కనుక ఉన్నట్టయితే, కుటుంబ పరంగా కొలెస్ట్రాల్. సో దీంట్లో ప్రధానంగా లెస్ దెన్ 40 years ఎవరైనా వచ్చినట్టయితే మీరు అడిగినట్టు ఈ కాల్ ద కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ యంగ్ అంటాము. వీళ్ళల్లో యంగ్ ఏజ్ లో కనుక తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రధానంగా మన దేశంలో కానీ ఎక్కడైనా కూడా పొగాకు వాడకం అనేది ఒకటి. వి ఆర్ స్పెసిఫికల్లీ అబౌట్ టొబాకో యూసేజ్, ఎనీ హిస్టరీ ఆఫ్ టొబాకో యూసేజ్ అండ్ కౌన్సిల్ దెమ్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ దెమ్ అకార్డింగ్. మూడవది ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్, any person above 20 we have to investigate for cholesterol level. They have to undergo cholesterol level. Cholesterol ఈ ప్రతి వారికి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ ఉంటుంది, కానీ అది అబ్నార్మల్ గా ఉందా, ఒకవేళ ఉంటే కనుక దాని చికిత్స అవసరమా లేదా అనేది ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము, NHLBA గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము ఫాలో అవుతాం. సో ఈ ఏ ఏజ్ నుంచి చేస్తామంటే క్లినిక్ వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈస్ ఇండివిజువలైజ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైరీ ఫ్రమ్ ద సిమ్టమ్స్ వెదర్ ఇస్ రియల్లీ ప్రోన్ ఫర్ హార్ట్ డిసీజ్. Then we have to examine clinically and when we suggest evaluation. For example,
in our routine clinic when I was a postgraduate, a 20-year-old female in Usmania General Hospital when I was working between 90 to 93, she had an acute MI, she had a heart attack. అలాగే క్లినిక్ లో ఇక్కడ మేము వరంగల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ గత 22 ఏళ్లలో ఈ 20 ఏళ్లతను 18 ఏళ్లతను కూడా ఈ గుండె వ్యాధితో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రధానంగా వీరికి ఏంటంటే ప్రధానంగా ఈ పొగాకు వాడకం అనేది చూస్తాం. అయితే కొద్ది మందిలో మా అబ్బాయి అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయాడు అనేది ఉంటుంది. సడన్ కార్డియక్ ఈవెన్ యంగ్ ఏజ్. సో వీరిలో కూడా గుండె వ్యాధి ఉందని నిర్ధారించడం జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ఇండివిజువలైజ్డ్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ as far as heart disease young is concerned. As you told, as I covered earlier, genetic studies, there are a lot of limitations. Yes, and that means, we need to tailor any particular cardiac depending upon the resources, depending upon the family background and other factors. Thank you, Srinivas garu. Now, I think, we will focus on the prevention. So one question ante దాని రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది, జస్ట్ కంటిన్యూషన్. ఇప్పుడు నార్మల్ హెల్త్, రెగ్యులర్ హెల్దీగా అంటే మరి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్తే అది వేరే సిచ్యువేషన్. బట్ నార్మల్ గా ఏ ఏజ్ నుంచి ఎలాంటి ఫ్రీక్వెంట్ చెకప్స్ అవి రికమెండ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. జస్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అంతే. ప్రధానంగా నేను చెప్పినట్టు కొలెస్ట్రాల్ అయితే కనుక ఎనీవన్ అబౌట్ 20 years we have to get an evaluation. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వ్యాధి లక్షణాల గురించి అవగాహన ఉంటే కనుక ఒక ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ కన్సల్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఛాతి నొప్పి కానీ, ఆయాసం కానీ, దడ కానీ, కాళ్ళ వాపు కానీ ఉన్నట్టయితే కనుక. మూడవది, one of the important topics in cardiology, whether you have to screen everyone for heart disease in the community. అంటే ప్రతి వారికి ఈసీజీ, ఈకోట్, టీఎంటీ అందరికి చేయడమా లేదా? Now the present guidelines is no. Those with symptoms, the present international guidelines and particularly given by the American College of Cardiology, those with symptoms specifically, they need to be evaluated. Okay. Now ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సైలెంట్ హార్ట్ అటాక్ గురించి కూడా డాక్టర్ వేమూర్తి గారు డిస్కస్ చేస్తారు. తర్వాత మధుమేహ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు సైలెంట్ గా గుండె జబ్బు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి పర్టికులర్ గా మధుమేహ వ్యాధి, డయాబెటీస్ కనుక ఉన్నట్టయితే వారు గుండె వ్యాధి గురించి నిర్ధారణ చెకప్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే పొగాకు వాడేవారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ సీన్ ఎ 20-year-old గెటింగ్ ఎ హార్ట్ అటాక్, ఎ 30-year-old గెటింగ్ ఎ హార్ట్ అటాక్. దట్ ఈస్ ప్రైమర్లీ వాళ్ళలో మేము చేసిన కర్నరీ డిసీజ్ యంగ్, కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ యంగ్ అని 2012లో చేసాం. దాంట్లో ఏంటంటే less than 40 years లో ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఇవి కాక ప్రధానంగా పొగాకు వాడకం కారణం అనేది తెలిసింది. కాబట్టి ఈ పొగాకు వాడకం ఆపే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టొబాకో ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇండివిజువల్ లెవెల్లోనే కాక వాట్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పాపులేషన్ లెవెల్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి పర్టికులర్లీ ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఇన్ ఇండియా వీ ఎంకరేజ్ ఏ పాపులేషన్ స్క్రీనింగ్. అంటే ప్రతి వారికి కూడా త్రూ ఏ సర్వే ఫామ్ కానీ, తర్వాత క్వశ్చనర్ ద్వారా కానీ, వీ హ్యాడ్ క్రియేట్ మోర్ అండ్ మోర్ అవేర్నెస్ సో దట్ పీపుల్ క్యాన్ రికగ్నైజ్ అండ్ గెట్ యాక్సెస్ టు ఏ కార్డియాక్ కేర్ ఎట్ ద ఎర్లియస్ట్. సో ఈ అవగాహన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకంటే అపోహ లేకుండా, భయం లేకుండా మనం పరీక్ష చేసుకున్నట్టు అయితే కనుక వ్యాధి నిర్ధారణ, తర్వాత వ్యాధి నివారణ కానీ, వ్యాధి చికిత్స కానీ అర్లీ స్టేజెస్ లో అవుతుంది. కాబట్టి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. No need to have any fear, but the more and more awareness at the population level and screening at the population level will help in early recognition and prevention and treatment of heart disease. I think, hope I am clear. ఐ థింక్ క్వశ్చన్ కొంచెం మిస్ అయ్యామండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే 40 సంవత్సరాలు, ఓకే, నేను మామూలుగా ఎవరైనా అడిగిన క్వశ్చన్ అడిగిన అతను నాకు 40 సంవత్సరాలు, నేను హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ ఐ గో ఫర్ హార్ట్ చెకప్ అని అంటున్నారు అనమాట. వేరే సిమ్టమ్స్ ఏమి లేవు, ఇన్ జనరల్ గా 40 years తర్వాత నేను హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ షుడ్ ఐ గో ఫర్ హార్ట్ హెల్త్ చెకప్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చెకప్స్ డు ఐ నీడ్ టు అండర్గో? ఫస్ట్ థింగ్, ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోవాలి. ఒకసారి చెకప్ చేయించుకున్న తర్వాత వ్యాధి లేదని అంటే, ఉదాహరణకు మా దగ్గర మీరే కనుక మా దగ్గరకు వచ్చిన ప్రధానంగా ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ దేర్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్. ఛాతి నొప్పి, దడ ఉందా లేదా నిర్ధారించి, లక్షణాలు ఉన్నాయని నిర్ధారించి పరీక్షలు చేస్తారు. ప్రాథమికంగా లక్షణాలు కనుక్కున్నట్టయితే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఈసీజీ కానీ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వీరికి లక్షణాలు కనుక లేకపోతే ప్రైమరీగా అట్లీస్ట్ ఈసీజీ ఒకటి చేసి నార్మల్గా ఉంటే సాధారణంగా ఏది అవసరం ఉండదు. కానీ వ్యాధి ప్రేరకాలు, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే దే నీడ్ ఎ థరో ఎవాల్యుయేషన్. ఉదాహరణకు మా దగ్గరకు వచ్చే వారిలో ఒకసారి ఈసీజీ, ఈకో ట్రెడ్మిల్ చేసిన తర్వాత
వాళ్ళందరూ అడుగుతుంటారు, సార్ ఒక దగ్గర చెప్పారు 5 ఏళ్లకు ఒకసారి టీఎంటీ చేసుకుంటే 5 ఏళ్ల వరకు ఏం కాదని. తర్వాత అలా ఏం లేదు గైడ్ లైన్. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ whenever they have symptoms they have to come to us, and there is no definite study where 100% ఈ 1 year ఒకసారి చేయించుకోవాలని లేదు. ప్రధానంగా మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం మేము ఇయర్లీ వన్స్ యాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాము. పర్టికులర్లీ నేను చెప్పినట్టు ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాము అంటే ఇదివరకే గుండె జబ్బు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఎవాల్యుయేషన్, గుండె జబ్బు లేకపోతే కనుక ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం వన్స్ ఇన్ ఇయర్ డీటెయిల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం. ఒకవేళ డీటెయిల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి నార్మల్ గా ఉంటే కనుక ఆ పరీక్షలు వ్యాధి లక్షణాలు రాగానే ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ ఆర్ కార్డియాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. Yes. Srinivas garu, I think this is a very relevant question you asked. Manaki United States law, that is an issue, but it's not as bad as in India and some other countries. Manaki maulga annual checkups untai. Annual checkups are very crucial, irrespective of the age. ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫెంట్స్ దగ్గర నుంచి, చిల్డ్రన్ దగ్గర నుంచి, తర్వాత మెడికేర్ ఏజ్ గ్రూప్, when you take them to the primary physician, మన డాక్టర్ శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు, they will evaluate and they can capture most of the things. And as Dr. Srinivas said, there are no well-defined guidelines of the population screening yet. And again, I want you to make it very clear, whatever, the guidelines are put in place, if at all they will be put in place in the next few years, I hope, will not be translated into practical action, because of the resources. So everything in the healthcare, whether it is United States or India, is resource-based. But that is a great question. Now we have to move on. Again, this is, we were given only 1 hour to 1 hour 15 minutes, so I have to do justice for the topics. And so thanks again. And I know there are so many questions coming up. We'll try to do justice to some of them at least. So moving quickly to the prevention. As you all know, the prevention is better than cure. American Heart Association, they put in place some guidelines. Again, these are all guidelines. They call it as a Life's Simple 7. Manage blood pressure. Blood pressure management is very crucial to prevent any kind of cardiac disease or heart disease. Control cholesterol. Well, actually, our food, whether it is North Indian or South Indian, it is full of cholesterol. మామూలుగా మనం పచ్చళ్ళు తినలేదే ఉండలేం. I mean, that is our culture. So we really have to control that. And more importantly, all the preservatives and pickles that we eat, they're full of salt. You'll be surprised. We are not supposed to eat more than 2,300 milligrams, ante 2.3 grams, ante oka teaspoonful anamata per day of salt. But we eat, almost 2 to 3 times that. Why? Salt is important from the prevention. Salt retains water, especially in Indians. And that will create a lot of stress on the heart, number one. It also thickens the arteries. So these are the 2 major factors. So we have to cut back on the salt, and we have to use more salt substitutes. Blood sugar. I'm not going into the details. It's very important. It is in our genes. It is in Indian genes. So if you're 40 and if you don't have any type 2 diabetes, God bless you. But then you have to follow it up. And you have to do a vigorous attempt. We're not talking about the hereditary or the early age onset insulin diabetes. We are born, most of us are born with the gene that is kicked at the age of 40 or 50. We call it as a type 2 diabetes. And that is manageable. And I tell you, the productive years of our life are based upon how we manage and try to put the preventive measures in place at an early age. Get active. We always say, I'm a couch potato. No, couch potato is dangerous to your heart and also to your mental activity. So we're talking about a lot of dementia these days. And so it is very important, not only from the cardiac point of view, but also from the perspective of preventing dementia, Alzheimer's, which is going to be a big national problem or international problem pretty soon. Now, anta activity, కొంతమంది అడుగుతారు ఏం యాక్టివిటీ కావాలి. But again, you have to respect your body. You have to listen to your body. If the body says, I can't do it, don't do it. And more importantly, you really need to have the exercise regimen put in place in consultation with your primary physician or your specialist. And that is important. Don't take any chances. Don't go by what the videos say, TV says and all that. No, don't. Your body is unique and that's you. And you are responsible for taking good care of it.
and not the TV or not the subscription to the health clubs. I will, for example, manaki chala mandi these days they are using the pedometer. It has become the norm. So pedometer, that is a good thing. How many steps per day? 10,000 steps a day. 10,000 steps per day, ante you are walking 5 miles per day. And for most of the people, and that is good. Again, for most of the people, again, you have to understand, if you are 80-year-old, then you may not be able to take 10,000 steps. And if you're 20-year-old, you may take 25,000 steps. So you have to listen to your age and your body. There are two types of exercises, moderate exercise or vigorous exercise. You can pick up whatever you want. Moderate exercise ante 150 minutes each week, ante 30 minutes a day for 5 days a week. Examples chevutanu, brisk walking, riding a bike, or pushing a lawnmower, or playing volleyball or badminton, or skating for those who skate. So this is about 150 minutes, moderate. Vigorous exercise, younger people who are robust and who are marathon runners, 75 minutes each week, 15 minutes, 5 days a week. For example, running, jogging, tennis, swimming, uphill biking, or a combination of both moderate and vigorous exercises. More importantly, irrespective of your age, you have to do resistance exercises and you have to do some weightlifting. And this is especially important for the elderly people, 60, 65 plus people, because your muscle tone deteriorates as you grow older. So you have to shape the muscles, as we say, use it or lose it. So your muscles can be built more successfully if you do regular exercises. Now, quickly going to the other things, get active, eat better. Now, eat better again is just like, when people say, this is like you have to do it. Eat better, eat better. What is better? Then you have to find it for yourself. If you're a vegetarian or non-vegetarian or vegan, you really want to make sure you increase the fruits and vegetables. For example, strawberries, blueberries, blackberries, raspberries, ఇవన్నీ వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మీకు హార్ట్ డిసీజ్, హార్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినా, ఏ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినా, antioxidants will suppress the oxidative inflammatory process, and they are the best from the natural foods. Instead of taking a pill, you must use the natural resources. Fish is a good source of these things. Quit smoking. Quit smoking. In fact, COVID-19, smoking and COVID-19 is a sure way of dying soon. Limit alcohol. And again, it's a question of, there are a lot of literature. Oh, drink red wine, this one, that one. Again, I'm not saying I'm not for or I'm not against. Whatever you do in moderation, and you can find the guidelines wherever you want for the males and also the females. And so you have to cut back on the alcohol moderately. So these are the life simple rules of AHA. But again, even if you have 40 to 50% of this kind of regimen, we are not perfect human beings. Nobody can be perfect. So you give some leeway and try to do these things. So at this point, I think, we will, Dr. Srinivas, do you want to add anything to the preventive from the cardiologist perspective? Yes, sir. We have added completely everything. One is diet aspect. It's a very extensive topic, particularly what diet is good for heart. There are a lot of literature, but a low carbohydrate diet and about the meat, lean meat, ఇవన్నీ కూడా చాలా important. Fish is said it's good for heart. Second thing is dietary aspect. One thing which I want to add is saturated fats కనుక ఉంటే గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత, as you have told, and for the AHA guidelines, any person 30 minutes of moderate to brisk walking at least five times in a week is most important for prevention of heart disease. The other things like controlling the risk factors like diabetes, hypertension, and prevention of tobacco usage and body weight maintenance is the most important thing, as you have told. Only thing is the other questions we will deal later, because some of them have questions on calcium score, then aspirin taking regularly, whether someone should take aspirin in the pocket and all that we'll see in the end. And what is cardiac arrest, Dr. Vemoru Garu is going to see. And we are, as far as possible, scientific terms,
తక్కువ చేయడానికే మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే అందరికి అవగాహన Questions we will come back to them Okay. అండి. Srinivas garu. ఓకే అండి, Right. థ్యాంక్ యూ. Questions we will come back to them. We'll ask them questions. Yeah. Dr. Srinivas, I think, can you briefly mention about the prophylaxis of the aspirin briefly? Because at this point, I think it is important to focus on the aspirin prevention, aspirin for preventive aspects. Please. ప్రివెంటివ్ గా అంటే ఇదివరకు ఏంటంటే అందరూ టేకింగ్ అన్ ఆస్పిరిన్ డే అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనేది చెప్పేవారు. వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ స్టడీస్ ప్రతి వారు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, దిస్ వాజ్ అన్ యుఎస్ స్టడీ. బట్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఇండియా, దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఎ ప్రివెన్షన్ ఫర్ దెమ్ హూమ్ వి వాంట్ టు ప్రివెంట్, లైక్ డయాబెటిక్స్ లో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎ బార్డర్ లైన్ డిసీజ్, prevention. Now studies have taken from 81 milligrams, 75 milligrams to 325 milligrams or 350 milligrams, primarily in persons who visit our clinic. Because there is no Indian study as far as the definite preventive studies. The study which was done internationally says no need to give aspirin to everyone. Only we call it the primary prevention and secondary prevention. Primary prevention gurinchi andariki ivalsina avasaram ledu. This dosage will vary from 81 to 325 milligrams. But average in India we give between 81 milligrams or 75 milligrams to 150 milligrams as such. And those with diabetes also, some of them we give this preventive aspirin. Yeah, thanks, Dr. Srinivas. Again, I think we are in a little bit of rushing mode now. So I will now talk briefly, because of the time factor, about the sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest anedi, now we are not talking about chivariki ultimately, whatever the reason, whether it is a trauma or anything else, a person has to die only after the heart stops. We could declare him dead only after the heart stops. But here, specifically, we are talking about the sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest due to cardiac disease, that is our focus on. And actually, that is the one we have been spending so much of research, about the American Heart Association Gani, Malandi World Gani, this is the main focus. And this is one of the underdiagnosed, undermanaged, and undertreated conditions, not only in India, but also in the United States to some extent. అవగాహన లేదన్నమాట, అంత అవేర్నెస్ లేదు. Of course, we are much far better than some other countries in the United States, but we are not reached that point. So what is cardiac arrest? Cardiac arrest అంటే ఏంటి? హార్ట్ ఆగిపోవడం. ఓకే, you'll be surprised. భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం 1,00,000 జనాభాలో సుమారు 4,000 కంటే ఎక్కువ మంది సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్, death doesn't come. It won't tell you, I will come on September 15th at 7 p.m. But sudden cardiac arrest is sudden unexpected cardiac arrest. హార్ట్ అయిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. హార్ట్ అయిపోతుంది. అది చిన్నపిల్లల్లో కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళలో కావచ్చు, మోస్ట్ ఎల్డర్లీలు కావచ్చు. అది దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఒకటి, ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు అంతా, నేను ఐ యూస్ టు ప్లే క్రికెట్ వేటప్పుడు మనకి బ్యాట్స్ ఉండేవి, కానీ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమి ఉండేది కాదు. I came across, at least in the last 3 to 4 years లో, I recorded about 10 sudden cardiac arrests. ఇలా క్రికెట్ బాల్ వచ్చి చెస్ట్ మీద తగులుతుంది, 10 years to 11 years, 12 years, 9 years, they collapse and die unless sudden resuscitation is done. Why? That is a different phenomenon. వాళ్ళకి హార్ట్ డిసీజా, వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ కాదు. అది మనకేంటంటే, మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ అది రెగ్యులర్ రిథమ్కి వెళ్తుంటే, ఈ క్రికెట్ బాల్ వచ్చి సడన్గా ఆపేస్తుంది. సడన్గా ఆపేస్తే గుండె అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్, దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఇమ్మీడియట్ గా we call it as golden minutes, or whatever the minutes you want to call. First 3 to 4 minutes లో somebody has to do immediate cardiac massage or externally, or దీనికి మామూలుగా తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలంటే హస్తాలతో CPR, cardiopulmonary resuscitation by hand. And I will tell you, will be surprised. మనకి 100 మంది కనుక సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, in spite of the best EMS system and all that, only 10% of the people will survive. And that's it. And this is important for all of you to understand. Cardiac arrest, we are talking about, it can be caused by anything. Drowning with a cardiac arrest రావచ్చు. Drug usage is rampant throughout the world. దాని మూలన ఆగిపోవచ్చు. Or sudden heart attack, silent heart attack, sudden heart attack. It is called the, some of it is,
విడో మేకర్ అంటారు. అది కానీ సడన్గా కనుక వచ్చేస్తే చచ్చిపోవచ్చు వెంటనే. సో crucial thing for the cardiac arrest response, you'll be surprised. You don't have a doctor in the house. You are the one. You are the homemaker. You are a child, or you are the parent or the grandparent, or you are a neighbor. వీళ్ళ గనక వస్తే మీరు గనక ఇమ్మీడియట్గా గనక హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ గనక చేస్తే, there are 2 types of CPR, but we are more focusing on the hands only CPR. ఎందుకంటే అది కనుక చేస్తే, ఎందుకంటే అందుబాటులో చేయొచ్చు మీరు. ఆల్ దట్ యూ నీడ్ ఈస్ యువర్ రెజల్యూషన్ టు సేవ్ ద పర్సన్ అండ్ యూజింగ్ ద హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. అది మన శ్రీనివాస్ గారు చెబుతారు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలడం, శ్వాస గారు ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అండి, చెప్పండి. కార్డియాక్ అరెస్ట్ కి హార్ట్ అటాక్ కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా ఏంటి? ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడటం చూసాము, బట్ ఏమైనా క్లియర్ డిస్టింక్షన్ కానీ డిఫరెన్స్ కానీ సిమిలారిటీ కానీ? That is a great question అండి శ్రీనివాస్ గారు. హార్ట్ అటాక్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ టాపిక్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బట్ హార్ట్ అట్ సడన్ బిగ్ హార్ట్ అటాక్, నేను చెప్పాను విడో మేకర్ అని, అది సడన్ గా గనక అక్లూజన్ గనక అయిపోతే that can lead to sudden cardiac arrest and he can die. So నేను చెప్పినట్టు sudden cardiac arrest can happen because of several conditions. So we are focusing on the sudden cardiac arrest. మనకి తెలిసినంత వరకు చాలా మందికి సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఎందుకు వస్తుందంటే కార్డియాక్ డిసీజ్ మూలం, దాని మూలం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. కానీ మన డ్రగ్ అబ్యూజ్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత డ్రౌనింగ్ చేసేవాళ్ళు, మళ్ళీ అదే బాల్ ఏమన్నా వచ్చి చెస్ట్ మీద కుట్టినా, ది సేమ్ థింగ్ అప్లైస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. సో ఒక వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలడం అంటే బికమ్స్ అన్కాన్షియస్. he may heavily breathe and may stop breathing, and then he may complain or he may not complain of any symptoms. Sudden గా కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి చెబుతుంటాం, మై గ్రాండ్ మదర్, మై గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్, మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అంతా బాగుందండి, హాయిగా శుభ్రంగా నెయ్యేసి తిన్నాడు ఆయన, వెళ్ళాడు, బయటికి వెళ్ళాడు, ఆ పొలంలో వచ్చాడు, పొద్దునేటప్పటికి లేడు ఆయన. That is the classic sudden cardiac arrest. అది చెప్పి రాదు, సిమ్టమ్స్ రాదు, నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలని చెప్పదు. So that is what we are focusing on. Unfortunately, about 350, more than, I think, the latest thing that I can, talk about is the one from India, as I mentioned, about 1,04,000 మందికి వస్తుంది. అమెరికన్ తీసేసేయండి, అమెరికన్ స్టాటిస్టిక్స్ అవి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేదు, బికాజ్ ఈవెన్ దో వీ హ్యాడ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద థింగ్. మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, why sudden cardiac arrest need to be attended suddenly? There are 2 reasons. Number 1, timing. You call it as a golden minute or whatever it is for the first 3 to 4 minutes. ఎందుకు? ఇప్పుడు మామూలుగా మనం బ్రీత్ చేసే ఆక్సిజన్ బయట మీ గనక ఊపిరితిత్తు వ్యాధి అవేం లేకుండా ఉంటే, యాస్మా కానీ ఏం లేకుండా ఉంటే, you can survive without oxygen for about 3 to 5 minutes. మీకు అంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఛాతీలో ఇది ఊపిరితిత్తులు మిగతా వ్యాధులు ఉంటే ఇట్ మే టేక్ లెస్. ఎవ్రీ మినిట్ ది సర్క్యులేషన్ ఈజ్ నాట్ రీఎస్టాబ్లిష్డ్, యూ లూజ్ 10% ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. 10% ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ డెడ్ ఆఫ్టర్ 3 to 4 minutes ఆఫ్ నో ఇంటర్వెన్షన్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ లివర్, ఇట్ వోంట్ రీజనరేట్. ఒకసారి చచ్చిపోతుంది, ఇంకా దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రీజనరేషన్. ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 100% ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇంటాక్ట్ నౌ, నాకు ఇవాళ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఎవరు లేరనుకోండి, నేను 911 పిలిచే వాళ్ళు లేదు. ఆఫ్టర్ 3 to 4 minutes, 2 minutesలో ఐ విల్ లూజ్ కాన్షియస్నెస్ కంప్లీట్లీ, కోమాలోకి వెళ్ళిపోతాను. దాని తర్వాత 3 to 4 minutes తర్వాత 10% ఆఫ్ మై బ్రెయిన్ ఈజ్ డెడ్ ఎట్ 5 minutes. 20% ఆఫ్ మై బ్రెయిన్ ఈజ్ డెడ్ ఎట్ 7 minutes. సో మీరు అట్లా తీసుకునేటప్పటికి ఆఫ్టర్ 9 minutes ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ లైస్ ఇన్ timely intervention. We call it as a time is life. And more importantly for the people who survive, time is brain. You have to protect your brain. If your brain doesn't work, you may have a sudden cardiac arrest. I may have sudden cardiac arrest. వాడు ఎవరో వస్తారు, చుట్టుపక్కల వచ్చి బయటపడిపోతే ఓకే 4 minutes రబ్ చేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లేట్ ఫర్ మీ ఇఫ్ దే డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ 5 or 6 minutes. You know what happens? My brain is gone 10 to 20%. I will wake up.
but I may have a stroke. I may not recognize and I may not function actively. So that is the importance. So sudden cardiac arrest, yeah, I mean, a lot of studies, but మనకి ఏంటంటే అవగాహన ఉండాలి, awareness రావాలి. You know, what is the common reaction of the house, whether a husband or the wife or anybody? They first cry. They don't do anything. And that's it. That's the end of it. So what we should do is, call 911 immediately. Don't touch anybody. If somebody collapses in the house or on the road, don't worry. Just call 911. Chappandi. Clearly chappandi. You know, at this place, there looks like cardiac arrest. I am attending. You use your hands and then start immediate CPR. Conventional CPR lo breaths kuda ivali. Chala brief ka mana Srinivas garu chevtaru. But these days, you know, for the past 2 to 3 years, there is a lot of evidence that is available. In majority of the cases, I have to be very careful when I use this word. In majority of the cases, sudden cardiac arrest people will survive to the same extent with the classic as well as classic ante breaths kuda ivali, or the conventional as opposed to the hands-on CPR. సో అట్లా చెప్పి ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉందనుకోండి 108 చేయాలి. 108 చేస్తే ఇది మనకి షికాగోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ద టైమ్ ఇఫ్ సంబడి కాల్స్ ఫ్రమ్ మై హోమ్, you know, somebody, it looks like my husband or, you know, somebody collapsed in the house, then the police, the paramedics will come within 3 to 4 minutes. It depends upon United States law. 4 to 6 minutes lo vastaru. Anta daaka meeru you should not wait. You make sure that the person is taken to the ground and give high quality compressions and all that. So with that, సో ఇది ఒక్క నిమిషం అండి మూర్తి గారు, ఇది బేసిక్ గా ఆడియన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. యూజువల్ గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే చెప్తారనమాట. అది ఈ విషయం మూర్తి గారు చెప్పింది. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మనం ముందు ఎవరైనా ఒక పర్సన్ కొలాప్స్ అయితే ఫస్ట్ 911 కాల్ చేయండి. ఏది ఎవరు గనక అందుబాటులో లేకపోతే, ఒకవేళ గనక ఎవరైనా పర్సన్ గనక అందుబాటులో ఉంటే వాళ్ళకి 911 కాల్ చేయమని చెప్పి మీరు సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇమ్మీడియట్ గా, సేవ్ దట్ టైం. ఓకే, ఇది ఈ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే చెప్తారు ఈ విషయం. బట్ 911 కాల్ చేయటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఒకవేళ ఎవరు అందుబాటులో లేకుండా మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటే మాత్రం ఫస్ట్ 911 కాల్ చేయండి, దెన్ ఇమ్మీడియట్ గా సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేయండి వాళ్ళు వచ్చారు. అది వెరీ గుడ్. There are 3 steps అండి శ్రీనివాస్ గారు. ఫస్ట్ స్టెప్, కాల్ 911 or let somebody call 911. Second, start immediately high quality compressions. Okay. Third thing is bring AED. AED adi mana Srinivas garu chevtaru, majority of the cardiac arrest you cannot revive without the automated external defibrillator. But andukane meeru AED lekapothe you cannot revive most of the patients. చెబుతాం, యూనో నేను ఆయనకి సిపిఆర్ చేశానండి, ఆయన పోయాడండి అని. పోతారు ఆయన, ఎందుకంటే మీకు ఏఈడి లేదు అక్కడ. So AED is not only a complement, is mandatory to have it available within few minutes after you start the cardiac. Tarvata one more thing and Srinivas garu, everybody is concerned. Ippudu COVID-19, you know, it's a wretched disease and people are concerned, and not only concerned, they appreciate the importance of the infectivity of the virus, and not only through droplet infection but also to contamination and all that, contact and also most importantly droplet. ఇప్పుడు మీరు ఎవరి మీద సిపిఆర్ చేశారు అనుకోండి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్డ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. బయటికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ గై హ్యాస్ COVID-19 ఆల్ దట్. దానికి మనం ప్రికాషన్స్ ఏం చేయాలంటే, మీకు అక్కడ గ్లౌస్ గివ్స్ మొత్తం అంతా పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ మాకు ఎమర్జెన్సీ రూమ్ దొరికి మీకు ఉండవు రోడ్డు మీద. సో వాట్ యూ డూ, యూ హ్యావ్ ఎ మాస్క్ and you have an extra mask. Lakapothe in the worst scenario, put some handkerchief or something on the mouth and the nose both of the patient and start immediate CPR. Atla aithe the chances of infection are very low. That's number 1. So you have to take precautions, you have to protect yourself. Asalu CPR చేసేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్లడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉంది అక్కడ ఎవరో ఫ్యామిలీ మెంబర్ కొలాప్స్ అవుతారు. Will you go and do the CPR? No, you have to protect yourself first. That is important. Other thing is, I will very briefly mention, because we are concerned about the legal system anywhere in the world. United States kanidi manaki in United States lo 50 states plus Washington DC, every state has got protective laws from civil liability to the citizens who help the bystanders with cardiac arrest. Adi state batti untundi.
So I am not going into the thing, but let me tell you, where there lawsuits, anybody can sue lawsuit for sue somebody for any reason, but the chances of winning for a good Samaritan, suing a good Samaritan who is doing something because he's not expecting any money, he's not expecting, he is trained or he may not be trained, he will do according to his capacity. And more importantly, he is doing emergency on the emergency side. The chances of winning for anybody, lawsuits are very, very minimal. But let me tell you frankly, the chances of getting sued are more for delaying CPR than doing the CPR. Okay, so these are the things I want to say. And India la kuda CPR ki latest information valla kuda protection undi. And again, you have to understand where whatever you do, you have to follow the guidelines of the legal system in the country you're doing. So with that, now I will request Dr. Uma, are we doing okay time wise? సో ఉమా గారు, ఫస్ట్ అంటే మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ కొంచెం అడ్రస్ చేద్దామా, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ let us finish the CPR demonstration. 10 minutes. Yeah. Just give me 10 minutes for the CPR. 5 to 10 minutes is going, Srinivas garu. This is important. Okay. Then you can have. Then we are guided by you about how much. Chappandi, please. Thanks, Andy Muthu garu. We can continue, Andy, for 10 more minutes, no problem, because you are giving valuable information. Thanks, Andy. So please continue. Audience వచ్చిన వాళ్ళంతా ఉన్నారండి, ఎందుకంటే this is about their health and their family health, right? So everybody is their time is okay, no problem. Wonderful, Andy. Dr. Srinivas, please go ahead. Yes. 10 నిమిషాలు నేను ఈ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ సిపిఆర్ గురించి ప్రధానంగా ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ద టైమ్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్, జస్ట్ పాజ్ మీ ఇన్ 10 minutes. ఓకే. డాక్టర్ వేమూరుమూర్తి గారు చెప్పినట్టు సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్, ఆకస్మికంగా గుండె ఆగి కుప్పకూలిపోవడం ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సమస్య. ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్, ఈ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ సమయాన ప్రధానంగా సిపిఆర్ తోటి ఒక కుప్పకూలిన వ్యక్తిని బ్రతికించవచ్చని అంతర్జాతీయ రీసెర్చ్ ప్రకారం శాస్త్రీయంగా తెలుపబడింది. సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ సమయాన వారికి గుండె జబ్బు లక్షణం, ఛాతీ నొప్పి కానీ, ఆయాసం కానీ, దడ కానీ, వామిటింగ్ కానీ, కడుపు నొప్పి కానీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కూడా. ప్రధానంగా సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ ఆకస్మికంగా ఎవరైనా గుండెకు కుప్పకూలిపోవడం కానీ, అక్కడ వారిని కనుక రివైవ్ చేసే ప్రక్రియ కనుక చేయకపోతే సడన్ కార్డియక్ డెత్ కు కనుక జరిగినట్టయితే కనుక ప్రధానంగా గుండెపోటు అంటే హార్ట్ అటాక్ అనేది ప్రధాన కారణం అని శాస్త్రీయంగా తెలుపబడింది. హార్ట్ అటాక్ ఇస్ ది కామనెస్ట్ కాజ్ ఫర్ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ అండ్ సడన్ కార్డియక్ డెత్. వేమూరుమూర్తి గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు, హార్ట్ అటాక్, ఈ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్. సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ సమయాన ఒకవేళ గుండెపోటు కనుక అయితే కనుక గుండె కండరానికి రక్తం సరఫరా అకస్మాత్తుగా కనుక ఆగిపోయినట్టయితే, సడన్ అక్లూజన్ ఆఫ్ ఏ బ్లడ్ సప్లై టు ది కర్నరీ ఆర్టరీ టు ది హార్ట్ మజిల్ will lead to the heart muscle death. గుండె కండరం చచ్చుబడిపోతుంది. ఆ సమయాన గుండె లయలో వేగంలో మార్పులు గనుక ఇఫ్ దే బికమ్ డేంజరస్లీ ఇర్రెగ్యులర్, విపత్కరంగా గనుక మారితే, ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ వి కాల్ ఇట్ ద వెంట్రికులర్ టెక్కార్డియా ఆర్ వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్, అదే గనుక జరిగినట్టయితే సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ సమయాన ఒక సాధారణ ప్రజానీకం అక్కడున్న వ్యక్తి గనుక ది సర్వైవల్ రేట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియక్ అరెస్ట్ ఆర్ ది కార్డియక్ అరెస్ట్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఏ ట్రైన్డ్ రెస్క్యూర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. అందుకే సిపిఆర్ ప్రక్రియ గురించి అందరూ నేర్చుకోవాలి, దాని గురించి అవగాహన ఉండాలి. ప్రధానంగా ఎవరైనా ముందైనా అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోతే కనుక అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము చైన్ ఆఫ్ సర్వైవల్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ముందుగా కార్డియక్ అరెస్ట్ జరిగిందని నిర్ధారించాలి. ఎలా? మనిషి కదలటం లేదు, స్పందన లేదు. రెండవది, గుర్తించి అకస్మాత్తుగా మీ ఏరియాలో కనుక ఏదైనా అంబులెన్స్ సర్వీస్, ఇండియాలో అయితే 108 కానీ ఏదైనా అంబులెన్స్ కానీ, పర్టికులర్లీ యుఎస్ లో అయితే కనుక 911 ఆర్ కంట్రీ వైజ్ అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ కాల్ చేయడం ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ హై క్వాలిటీ చెస్ట్ కంప్రెషన్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ హై క్వాలిటీ చెస్ట్ కంప్రెషన్, సమర్థవంతమైన ఛాతి మర్దన ప్రొవైడ్ చేయడం. మూడవది, ఒకవేళ ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ ఏఈడి కనుక అందుబాటులో ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి దానితోటి షాక్ అందించడం మూడవది. నాలుగవది, అత్యవసర వైద్య వ్యవస్థను రప్పించడం, అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఈఎంఆర్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో తరలించడం. దాని ద్వారా ఫిఫ్త్ స్టెప్ హాస్పిటల్ కు తరలించడం, ఒక వైద్య వ్యవస్థకు తరలించి ఐసీసీయూ కేర్ కానీ పోస్ట్ కార్డియక్ అరెస్ట్ కేర్ ఇవ్వడం. నాలుగవది, ఈ సంవత్సరం ఏహెచ్ఏ అంటే ఈ 1-2 years లో ఇంక్లూడ్ చేసిన రికవరీ.
ఈ కాడికత జరిగిన తర్వాత నిర్ధారించి అంబులెన్స్ వచ్చి ఛాతి మర్దన అంతకంటే ముందు ఒక బైస్టాండర్ చేసిన తర్వాత అంబులెన్స్ లో హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత రికవరీ, హీ హాస్ టు రికవర్, హీ హాస్ టు బి డిశ్చార్జ్ ఇన్ ఎ స్టేబుల్ రికవర్డ్ కండిషన్. ఈ 6 స్టెప్స్ ను ఈ చైన్ ఆఫ్ సర్వైవల్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. అంటే ఒక కుప్పుకోని వ్యక్తికి అందించే ఆ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో ఉన్న సూత్రమాలికలో 6 కనుక గుర్తుంచుకుంటే ఒక వ్యక్తిని రక్షించే అవకాశం ఎక్కువ అవుతుంది. ప్రధానంగా ఇప్పుడు నేను దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. మన ముందు కనుక ఏమైనా అకస్మాత్తుకు కుప్పకూలిపోతే ఈ ట్రైనింగ్ మోడల్ మ్యానికిన్ అంటాం. దీని మీద మీకు డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ మ్యానికిన్ ఆర్ ఏ మోడల్. మన ముందు ఏమైనా అకస్మాత్తుకు కుప్పకూలిపోతే మొట్టమొదట కాడికేద జరిగిందని నిర్ధారించారు. అయితే వేమూరిమూర్తి గారు చెప్పినప్పుడు కోవిడ్ సమయాన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. ఏహెచ్ఏ కానీ ఏసీసీ కానీ అంతర్జాతీయ అసోసియేషన్స్ we have to, the rescuer also should be safe, so he has to wear a mask and the victim ద్వారా droplet transmission రాకుండా హ్యాండ్ కర్చీఫ్ తోటి కవర్ చేసి, బికాస్ త్రూ ది ఓరల్ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది కాబట్టి కోవిడ్ సమయాన్ని we have to these precautions తీసుకొని కార్డియక్ జరిగిందని నిర్ధారించడం. మనిషి కదలటం లేదు, స్పందన లేదు, శ్వాస లేదు, ఈ రెండింటితో నిర్ధారించి అత్యవసర వైద్య వ్యవస్థను రప్పించడం 911 ఆర్ ఇన్ యుఎస్ ఆర్ ఎల్స్వేర్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హై క్వాలిటీ చెస్ట్ కంప్రెషన్, సమర్థవంతమైన ఛాతి మర్దన చేయడం. అయితే ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఇదివరకు ఏంటంటే మేము మ్యాన్కిన్ మీదనే ట్రైనింగ్ అనేది ఉండేది. ఇవాళ రేపు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం దిస్ ట్రైనింగ్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ త్రూ ఏ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే ఆ చేసే వ్యక్తి తర్వాత నేర్పే వ్యక్తి సమర్థవంతంగా చేస్తున్నారు లేదా అనేది క్వాలిటీ ఫీడ్బ్యాక్, క్వాలిటీ సిపిఆర్ అంటాం, QCPR. ఇది మేము శిక్షణ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు మొన్న వరల్డ్ హార్ట్ డే మొదలు పెట్టాము. ఏంటంటే ఈ QCPR యాప్ ఐప్యాడ్ లో కానీ ఐఫోన్ లో కానీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో ఉంటుంది. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని బ్లూటూత్ ద్వారా మ్యాన్కిన్ తోటి ఈ ఐఫోన్ కానీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత that will give whether we are doing at least 80% of the chest compression should be correct. We call it the chest compression fraction. The app will say whether the depth of compression is correct or not, the rate of compression is correct or not, మధ్యలో ఆగకూడదు. ఇది ఇంపార్టెంట్. సో సమర్థవంతమైన ఛాతి మర్దన ఎలా చేయాలి అని అంటే గుర్తించిన తర్వాత కార్డియక్ జరిగిందని నిర్ధారించిన తర్వాత ప్లేస్ ది హీల్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్ ఓవర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ పెట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హై క్వాలిటీ చెస్ట్ కంప్రెషన్. అంటే సమర్థవంతమైన ఛాతి మర్దనలో 100 to 120 times, at least 100 to 120 times, 2 inches in depth or 2 inches or 5 centimeters in depth without any interruption, and the chest wall has to recoil back to its original position while doing the chest compression. If you are tired, the other person has to take over while doing the chest compression. Chest compressions have to be started within 10 seconds of cardiac arrest. అంటే 10 seconds లోపు ఉన్న ఛాతీ మర్దన చేయాలి, 4 నిమిషాల లోపు ఛాతీ మర్దన సమర్థవంతంగా చేయాలి. సిపిఆర్ ప్రక్రియ కనుక 10 నిమిషాలు కనుక దాటినట్టయితే ఆ మనిషిని రక్షించే అవకాశం సన్నగిల్లుతుంది. So this is about high quality chest compression. Anyhow, this will give a compression fraction. As I've told you, ఈ యాప్ ద్వారా కంప్రెషన్ డెప్త్ రేట్ అవన్నీ ఇస్తుంది. ఒకవేళ ఛాతి మర్దన చేస్తూ ఉంటే కనుక అక్కడ ఏడీ కనుక అందుబాటులో ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఛాతి షాక్ అందించడం. ఇప్పుడు మీకు చూస్తాను హాస్పిటల్స్ లో అయితే మీరు చూస్తుంటారు, we have ఒక కుప్పకూలిన వ్యక్తి కార్డియక్ అరెస్ట్ కనుక అయితే హాస్పిటల్స్ లో జస్ట్ గెట్ we have this defibrillator monitor. ఇది డిఫిబ్రిలేటర్ మానిటర్ అండి. ఈ మానిటర్లు చూసి మనం షాక్ ఇవ్వన్నా వద్దా అని నిర్ధారిస్తారు. అంటే ఈ లయ వేగాన్ని గుర్తించి త్రూ డిఫిబ్రిలేటర్ మానిటర్. బట్ సాధారణ ప్రజానికం సంచరించే ప్రదేశాల్లో లైక్ కామన్ గా హోమ్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్, తర్వాత రైల్వే స్టేషన్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఆఫీస్ బిల్డింగ్స్ లో ఈ షాక్ అందించడం అనేది మనకు వాళ్ళకి సాధారణ తెలియదు. కాబట్టి ఛాతి మర్దనతో పాటు అక్కడ ఆటోమేటెడ్ డిఫిబ్రిలేటర్ తోటి షాక్ అందించడం చాలా ముఖ్యం. Automated external defibrillator is a computer-like equipment which is available most of the places elsewhere in the world. US, UK అన్ని చోట్ల పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో పెడతారు, అలాగే రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్స్ లో. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్, ఒకవేళ వ్యక్తి కనుక ఛాతి మర్దన చేస్తూ ఉంటే ఇంకొకతను అక్కడ అవైలబిలిటీ కనుకుంటే ఏడి తీసుకొని రావడం. What you have to do is, and only it is available in different languages. This is a training equipment. This is a training device only. No shock will be delivered.
వ్యక్తి Remove clothing from person's we have chest. to remove the clothing from the person's chest, wipe it if it is moist, hair ఉండొద్దు. Attach pads firmly to person's We chest. call the pads. as shown. We have to attach pads. It's very easy. It is written self-instructed. We have to attach the pads over the person's chest. అవి రెండు ప్యాడ్స్ ఇస్తారన్నమాట. క్లియర్ గా చెప్తారు ఆ ప్యాడ్స్ ఎక్కడ పెట్టాలో కూడా చెప్తారన్నమాట. Yeah. We have to attach the pads. Analyzing rhythm. అదే అనాలిసిస్ చేస్తుంది. షాక్ ఇవ్వన్నా వద్దని అదే అనాలిసిస్ చేస్తుంది. Shock advised. Charging. Everyone stand clear. Everyone stand clear. Push the shock button. Shock delivered. Begin 5 cycles of CPR. సో ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆటోమేటెడ్ ఎక్స్టర్నల్ డిఫిబ్రిలేటర్ కంప్యూటర్ లెక్ ఎక్విప్మెంట్. అది మనకు కనుక అవగాహన ఉండి దాన్ని బటన్ ప్రెస్ చేసి వాయిస్ ప్రాంప్ట్స్ తోటి అది వర్క్ చేస్తుంది. ఆ వ్యక్తి కుప్పుకోని వ్యక్తికి అది షాకబుల్ రిథమ్ కనుక అయితే, అంటే ఆ షాక్ అందిస్తే రివైవ్ అవుతాడు అనుకుంటే అదే చెప్తుంది షాక్ అందించాలి అనేది మనం చేయాలి. ప్రధానంగా మన యుఎస్ లో కానీ ప్రతి దేశంలో కూడా ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఇంకా భారతదేశంలో కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. సో టు ఇంప్రూవ్ ద సర్వైవల్ రేట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్ ఆర్ బైస్టాండర్ సిపిఆర్, usage of an automated external defibrillator will double or triple the chances of a cardiac arrest subject or a victim. Okay, so AED కనుక అందుబాటు అయితే AED లేకపోయినా కూడా హస్తాలతో సిపిఆర్ or hands on CPR has to be continued until the ambulance arrives on scene. ఎంతవరకు చేయాలి? ఒకవేళ AED ఇచ్చిన తర్వాత షాక్ అందించిన తర్వాత వ్యక్తి కనుక రివైవ్ అయితే సరే, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి దట్ ఫార్చునేట్. సమ్ టైమ్స్ మళ్ళీ కార్డియక్ అరెస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సిపిఆర్ అనేది మళ్ళీ ఛాతీ మద్దతు చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత 1 word అబౌట్ కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్. ఒక 30 times ఛాతి మద్దన చేయడం, 2 మార్లు శ్వాస అందించడం, ఇట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్ సిపిఆర్. సాంప్రదాయక కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటాము. ఆ 30:2 30:2 30:2 30:2 30:2 5 మార్లు కనుక చేసినట్టయితే వితిన్ 2 minutes ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఫుల్ సైకిల్. ఇది సాధారణంగా పారామెడిక్స్ కు, హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కు ఇది చేస్తుంటాం. సాధారణ ప్రజానికము మా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇవి నేర్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ పారామెడిక్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు డూ. ఎందుకంటే వేమూరుమూర్తి గారు చెప్పినట్టు ప్రధానంగా ఆల్రెడీ కొద్దిగా ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రధానంగా కార్డియక్ అరెస్ట్ సమయాన ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, కార్డియక్ అరెస్ట్ గుండె స్తబ్దమైన గుండెను మనం తట్టి లేవడమే చాలా ప్రధానం కాబట్టి సిపిఆర్ ప్రక్రియ చేయడమే చాలా ముఖ్యం. అయితే వారు చెప్పినట్టు ఇన్ఫెంట్స్ లో, చిన్న పిల్లల్లో, చోకింగ్ సమయాన, డ్రౌనింగ్ విక్టిమ్స్ లో, తర్వాత డ్రగ్ ఓవర్డోసేజ్ కానీ ఇలా వారిలో మాత్రము ఛాతి మద్దనతో పాటు శ్వాస అందించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకే కార్డియక్ అరెస్ట్ అనేది చాలా, యూ కెన్ సేవ్ ఎనీవన్, యూ కెన్ సేవ్ ఏ విక్టిమ్ హూ ఈజ్ లయింగ్ ఆన్ ద రోడ్, బి ఫ్రెండ్, రిలేటివ్ ఆర్ ఎనీవన్. అందుకే ప్రతి వారు కూడా ఈ సిపిఆర్ ప్రక్రియ నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఈ చైన్ ఆఫ్ సర్వైవల్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం. అంటే ప్రధానంగా అక్కడ లే రెస్క్యూవర్ కానీ, అంటే ఒక సాధారణ ప్రజానికం ఇదివరకు అవగాహన ట్రైనింగ్ పొందిన వారు కనుక అటెంప్ట్ చేసి సిపిఆర్ కనుక చేసినట్టయితే రిటర్న్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ సర్క్యులేషన్ ఎట్ ద విక్టిమ్ సైట్, అంటే ఆ నాడీ లయ కొద్దిగా సాధారణ పరిస్థితికి చేరడాన్ని మేము రిటర్న్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ సర్క్యులేషన్ అంటాము. రిటర్న్ ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ సర్క్యులేషన్ కనుక ఆ ప్రధానంగా విక్టిమ్ సైట్ లో కనుక అయినట్టయితే అట్లాంటి వారిని కనుక అంబులెన్స్ లో కనుక హాస్పిటల్స్ కి చేరవేసిన తర్వాత వారు సర్వైవల్ రేట్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రీయంగా తెలుపబడింది. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ సమయాన కార్డియక్ అరెస్ట్ ఎక్కువ చూసాము. ఈ సిపిఆర్ చేయకను రకరకాల కారణాలతో కార్డియక్ అరెస్ట్ సర్వైవల్ రేట్ కోవిడ్ సమయాన ప్రతి దేశంలో కూడా, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా కొన్ని ఇటలీలో, ఫ్రాన్స్ లో కొన్ని స్టడీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కార్డియక్ అరెస్ట్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైం. అలాగే సర్వైవల్ రేట్ కూడా చాలా తగ్గింది. దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. ఇక ప్రతి వారు కూడా ఈ సిపిఆర్ ప్రక్రియ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యము. ఇది భారతదేశంలో అయితే వి కాల్ ఇట్ ద బై స్టాండర్డ్ సిపిఆర్, అంటే అక్కడ ఉన్న ప్రత్యక్ష సాక్షి చేయడాన్ని బై స్టాండర్డ్ సిపిఆర్ అంటారు. అలాగే ఆర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ సిపిఆర్, హస్తాలతో సిపిఆర్. సో ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ వాట్ ఈస్ సిపిఆర్? ఒక కుప్పకూలిన వ్యక్తికి అందించే ఆ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను వి కాల్ ఇట్ ద కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్. The life-saving actions done for victim of cardiac arrest is called as CPR. I think I am clear. Yeah. Thank you. Thanks, Sanjay. Again, we are constrained by the time factors. I want to add one more, because a lot of people ask us, children do the CPR. It all depends upon the body mass.
actually the people we know personally know a 9-year-old child saving the life of the mother. కాకపోతే it all depends upon the build. ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఎవరో చేశాను క్వశ్చన్ కాదు, లో క్వాలిటీ సిపిఆర్ కాదు, ఏదో ఇట్లా చెస్ట్ మీద కుట్టినట్టు కాదు. యూ నీడ్ టు పుష్ ద మజిల్స్, యువర్ యూజ్ మజిల్స్ టు పుష్ ఎనఫ్ ఫోర్స్, otherwise it doesn't work. So it depends upon the answer to the question is a child, usually we expect 9 to 10-year-old children to be a little more robust with more muscles. Muscle mass lekunda, let's just say it is an exercise in futility. So with that we will stop and then I will give the again mana Srinivas garu, mana Uma garu, please ask any questions. And again, we appreciate your giving us this opportunity to address this major issue for all the TANA members. Sure అండి. థ్యాంక్ ఒక్కసారి యూ. ఒక్క నిమిషం అండి శ్రీనివాస్ గారు. ఉమా గారు వెళ్ళండి. యా, నో ప్రాబ్లం. నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి మూర్తి గారు, అన్ని ఆల్మోస్ట్ మీరే కవర్ చేసేసారు మీ ఇద్దరిని. కాకపోతే ఒకటి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం గుండె ఆగిన తర్వాత మనకి కూలింగ్ టెక్నిక్ అనేదో చేస్తారట కదా, అది ఉపయోగం ఉంటుందా అని అడిగారండి ఒకళ్ళు. Oh, excellent అండి. Actually, I was involved, one of the studies in 2012. Cooling of the body is extremely important. I didn't mention it intentionally because I thought somebody will ask this question. So ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కూలింగ్? మామూలుగా ఎవరన్నా మనిషికి కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చి తర్వాత సర్క్యులేషన్గా స్టార్ట్ అయితే ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ రీగెయిన్ కాన్షియస్నెస్, అంటే పల్స్ ఉంటుంది కానీ మీకు కాన్షియస్నెస్ ఉండదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 100% యూజ్డ్ ఫర్ ఎర్లీ రికవరీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్ దట్ హ్యాస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ a cardiac arrest but with no consciousness. Ippudu cooling dantlo there are so many methods, but I will just briefly mention there is a lot of evidence for the past 10 years that the cooling will help the brain recovery faster, and there is no question about it. Ippudu enta temperature anedi 32 degrees, 34 degrees, 36 degrees, 37 degrees, it's kind of still is being decided. So in actually India lo kuda, some of the institutions are doing it. So when I go as a visiting professor, I am very pleased to see the progress. Ikkada, of course, it's almost mandatory. It's almost mandatory in the United States to have the protective process of hypothermia. Deeniki cheyadam idi. Thanks for asking that question. So we will be, myself and Dr. Srinivas will be very brief in answering the questions. Okay, thanks Andy. Go ahead. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ప్రతి హార్ట్ డిసీజ్ పేషెంట్ కి సడన్ గా హార్ట్ స్టాపేజ్ ఉంటుంది. Dr. Srinivas. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి శ్రీనివాస్ గారు. ప్రతి హార్ట్ డిసీజ్ పేషెంట్ కు అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరుగుతుందా అనేది ప్రధానంగా దట్ ఇస్ ది బేసిక్ థింగ్. డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ the practice of every physician or cardiologist or emergency care physician is prevention of sudden cardiac death in every individual. So heart attack వచ్చిన ఎవరికైనా కూడా, అంటే గుండె వ్యాధి ఉన్న ప్రతి వారే కాక ఎవరికైనా కూడా సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. అంటే హార్ట్ అటాక్ ప్రధాన కారణం. తర్వాత గుండె కండరానికి సంబంధించి కార్డియోమయోపతి కానీ, హైపర్ట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి కానీ, మూత్రపిండాల వ్యాధి కానీ, తర్వాత మధుమేహ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత స్ట్రోక్, న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం, అందరిలో కూడా ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ప్రధాన కారణం. వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇస్ హార్ట్ అటాక్ ఉన్న ప్రతి వారికి కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరుగుతుందా, ప్రతి వారు కూడా రిస్క్ ఉంటుందా? ప్రతి వారికి రిస్క్ ఉంటుంది, బట్ ట్రీట్మెంట్ తోటి వీ హ్యావ్ సో మెనీ పేషెంట్స్ సర్వైవింగ్ బై ఫాలోయింగ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గైడ్ లైన్స్. అందుకే ఈ ప్రతి వారికి కూడా ఈ హార్ట్ డిసీజ్ అంటే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, స్టెంట్ కానీ, ఇంటర్వెన్షన్స్ కానీ, సిఏబిజి కానీ, తర్వాత ప్రధానంగా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, గుండె కండరం కనుక దెబ్బతిని గుండె వీక్ అయితే కనుక వీ కాల్ ఇట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, వీరికి కూడా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా గైడ్ లైన్స్ ట్రీట్మెంట్ కనుక అందించినట్టయితే కనుక ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ ప్రివెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని శాస్త్రీయంగా తెలియదు. దట్ ఇస్ ది ఆన్సర్. అదర్ థింగ్ ఈజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ లో ఈవెన్ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా మేము ఇవ్వాలి. ఏఐసిసి అండ్ ఏహెచ్ఏ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ప్రతి గుండె వ్యాధి ఉన్న ప్రతి కుటుంబ సభ్యునికి ఈ సిపిఆర్ గురించి నేర్పడం, దాని వల్ల కూడా ఈ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ నివారణ జరుగుతుంది. తర్వాత ఇంప్లాంటబుల్ డిఫిబ్రిలేటర్స్, తర్వాత ఈ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ది పేస్ మేకర్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంప్లాంటేషన్,
తర్వాత ఫర్దర్ ప్రొసీజర్ ద్వారా ఈ కార్డియక్ అరెస్ట్ ను నివారించవచ్చు. ఓకే అండి. ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. ఇప్పుడు సిపిఆర్‌కి హౌ టు టేక్ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ అండి, ఇది మూర్తి గారికి. షూర్. ఒకటమ్మా, ఐ థింక్ సర్టిఫైడ్ కోర్సెస్ అనేది సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ అ మోర్ టీడియస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీరు అమెరికన్ రెడ్ క్రాస్ కానీ, నేను ఐఎమ్ ఇన్వాల్వ్ విత్ అమెరికన్ హార్ట్, సో ఐ కెన్ స్పీక్ ఫర్ అమెరికన్ హార్ట్. మనకి దేర్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఇప్పుడు మామూలుగా దేర్ ఈజ్ వన్ కోర్స్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ మెంబర్స్, ది ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కోర్స్ అని ఉంటుంది. ఇది 3 hours మీకు మ్యానికన్స్ కూడా వస్తాయి, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ వీడియో ఆల్సో దేర్, సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ ద ఫ్యామిలీ టుగెదర్. సో దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ సోర్స్ ఫర్ యూ, అండ్ దే విల్ గివ్ ఎ సర్టిఫికేట్. బట్ మీరు ఆథెంటిక్ సర్టిఫికేట్ కనుక కావాలనుకుంటే, then naturally you have to go to the advanced courses like the basic life support. A basic life support అనేది you need to have some medical background, but it is not necessary to have it. If you are really interested to do it, you can do it. It takes about, again, 3 to 4 hours. That is authentic course, and you will get a certificate from the American Heart Association, which is valid for about 2 years. So that is the golden standard from the certification point of view. And I'm not talking about the advanced courses. So in other words, you can watch a video. See, again, నేను చెప్పినట్టు మీకు Good Samaritan laws, some of the states they insist certification, some of the states insist training. My Illinois training, you don't have to go to the American Heart Association and get the BLS certificate, but it is very important to have enough knowledge. ఇప్పుడు మన తానా మెంబర్స్ కనుక ఉన్నారంటే, they have adequate knowledge already. Now, whatever we mentioned, it filled up a little bit of the gaps that they have. But if you go to అట్లాగే మీరు అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కానీ, అమెరికన్ రెడ్ క్రాస్ కానీ videos, we also produce some videos in India. So ఏ చూసినా కూడా మెసేజ్ విల్ బి ద సేమ్. Okay, except COVID-19 లో మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు you have to put the mask. So to answer your question, I think it is always better to go to a higher standard, and you can easily do. You don't need any medical background. Family, friends, koncham Google cheyandi American Heart. That will give you a lot of information. It also comes with a small, participation certificate. ఉమా గారు, సిమిలర్ అదే క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, మనం ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ అందరికీ అవసరం లేదండి. బేసిక్ గా మనకు కావాల్సింది వచ్చేసి ట్రైనింగ్ మాత్రమే. సో సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేకపోతే ఒట్టి ట్రైనింగ్ అయితే, ఒకవేళ నిజంగా ఎవరైనా ఇండివిజువల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక $30 to $40 ఛార్జ్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తారండి. చాలా మంది ఉంటారు, మీరు గూగుల్ చేస్తే మీ దగ్గరలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ అని గూగుల్ చేస్తే దొరుకుతారండి. ఎవరైనా ఈక్వల్లీ గుడ్ అండి. అందరూ కూడా ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు చూపించినట్టు మ్యాన్కిన్ తీసుకొస్తారు, ఒక అడల్ట్ మ్యాన్కిన్ తీసుకొస్తారు, అలాగే ఒక చిన్న పిల్లల మ్యాన్కిన్ కూడా తీసుకొస్తారు అనమాట. సో ఇప్పుడు అడల్ట్స్కి అయితే శ్రీనివాస్ గారు ఇలా చేతులు పెట్టి చూపించారు కదా, అదే పిల్లలకైతే 3 fingers తో చేస్తారనమాట. అవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, అంతా $30-40 తో ట్రైనింగ్ ఇస్తారనమాట. సో అలాగే మనం తానా తరపున ఆల్రెడీ ఒక 2000 members కి యుఎస్ లో చాలా వర్క్ షాప్స్ రన్ చేసామండి, ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్. నేను మేరీల్యాండ్ లో కూడా రన్ చేశాను, వర్జీనియాలో రన్ చేశాము, మా ఫ్రెండ్స్ రన్ చేశారు. సో ఇక్కడ యుఎస్ లో 2000 members కి, అలాగే ఇండియాలో హై స్కూల్స్ లో ఎవ్రీ హై స్కూల్లో ట్రైన్ చేసాం రిమోట్ ప్లేసెస్ లో. ఎందుకంటే అక్కడ అవైలబుల్ ఉండవు రీసోర్సెస్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీ. అందుకని దాదాపుగా 10,000 members ని ఇండియాలో ట్రైన్ చేసామండి. కాకపోతే కోవిడ్ రావటం వల్ల ఆ ప్రాసెస్ ఆగిందనమాట. ఇవంతా కంటేజియస్ కాబట్టి కోవిడ్. మళ్ళా మన కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేటర్ రాజా గారు కూడా ఉన్నారు. సో తానా ద్వారా మళ్ళా ఈ డిసెంబర్లో మళ్ళా ఈ తానా ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్స్ అనే వర్క్ షాప్స్ అనేవి రెజ్యూమ్ అవుతున్నాయి అక్రాస్ ద యుఎస్ స్టేట్స్ లో, అలాగే ఇండియాలో కూడా హై స్కూల్స్ లో కానీ, అలాగే కాలేజెస్ లో కానీ ఇలాగా. అండ్ అది ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ గురించి మా గోల్ ఏంటంటే, తానా గోల్ కూడా ప్రతి ఇంట్లోనూ అట్లీస్ట్ ఒక్కరు, వీలైతే అందరూ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ సిపిఆర్ ట్రైన్ అయి ఉంటే, ఒకవేళ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా లేకపోతే పక్కింటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సేవ్ దెమ్. బేసికల్ అది తానా ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో అది తానా సిపిఆర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ గురించి కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు, అవన్నీ కూడా కవర్ చేసామన్నమాట అక్కడ. ఉమా గారు, మీ దగ్గర మీరు చెప్పినట్టు హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ చేయడం ఇది
we have done so many programs. Mana Srinivas garu, mass CPR programs for the police people. Tarata we have done to the community, for the communities, as well as the nurses and all that. Kani Srinivas garu, it is very heartwarming personally for me and for Dr. Srinivas that Tana is doing such a tremendous job of community CPR training. Thank you for that. అంటే అదే అడుగుతున్నారండి క్వశ్చన్లో సర్టిఫికేషన్ గురించి. ఆ క్వశ్చన్ నేను చూసి చాట్ లో కూడా చూసి అడిగాను ఆ క్వశ్చన్. శ్రీనివాస్ కుక్కట్ల గారు, మీకు సర్టిఫికేషన్ అయితే ఆథెంటిక్ అయితే అమెరికన్ రెడ్ క్రాస్ అని చెప్పారు, అండ్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కూడా చేస్తుందని చెప్పారు కదండి. అవన్నీ దే ఇష్యూ సర్టిఫికేట్ విచ్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 2 years అండి. బట్ అగైన్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు. ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్పసెస్ అయితే సర్టిఫికేషన్ కావాలి. సో అది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ఒకళ్ళు అడిగారు అనమాట. సో రీసెంట్లీ మై ఫాదర్ వాజ్ expired and doctor told us that it is a cardiovascular was the root cause. So ఇది how does healthy people get this cardiovascular? I think it happened in Dallas or somewhere. How is it different from heart attack? Dr. Srinivas? Yes, sir. ప్రధానంగా ఏంటంటే దీంట్లో చాలా మంది క్వశ్చన్స్ అడిగారు. కాల్షియం స్కోర్ గురించి ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఆస్పిరిన్ యూజ్ పెట్టండి, ఎలా పరీక్ష చేయించుకోవాలి. సో వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్, ఏ ఏజ్ లో మనం మొదలు పెట్టాలి అంటే, సాధారణంగా హార్ట్ డిసీజ్ అనేది హార్ట్ అటాక్ ఒకటే కాదు, రకరకాల వ్యాధులు ఉంటాయి. సో హార్ట్ అటాక్, గుండె కండరానికి సరఫరా చేసే రక్తనాళ అంతరం, కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ కు అబౌవ్ 30 ఆర్ దోస్ విత్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈవెన్ లెస్ దెన్ 30 ఆల్సో దే హ్యావ్ టు గెట్ ఎవాల్యుయేటెడ్. ఫస్ట్ థింగ్, ఎల్డర్లీ పర్సన్, వీరు అకస్మాత్తుగా గుండె జబ్బుతోటి చనిపోయారని కార్డియక్ అంటున్నారు కదా. సో వీరికి అది ఒకవేళ వారికి అధిక రక్తపోటు, మధుమేహ వ్యాధి అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే, ఎనీ పర్సన్ విత్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యావ్ టు అండర్గో థరో ఎవాల్యుయేషన్ విత్ దర్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ అండ్ రిఫరల్ టు ఏ కార్డియాలజీ. దట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, ఈ ఒకవేళ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వారికి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా మా దగ్గరకు వస్తుంటారు, సార్ నాకు మా తండ్రి అకస్మాత్తుగా చనిపోయాడు, ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే లేకపోతే తిరుపతి దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మెట్ల మీద కుప్పగోలిపోయాడని. వీరు కనుక ఇదివరకు గుండె జబ్బు ఉండొచ్చు, కానీ లక్షణాలు గుర్తించలేదు, లక్షణాలు ఉండొచ్చు. అండ్ మరి ఏం జరిగింది అని ఎంక్వైరీ చేస్తే, సార్ ట్రైన్ లో ఛాతీ నొప్పి అని అన్నాడు, కానీ అవైలబిలిటీ లేదు యాక్సెస్ కు. దెన్ ఇంట్లో వచ్చాడు కానీ రాత్రి ఛాతీ నొప్పి అన్నాడు, నెక్స్ట్ డే చనిపోయాడు. ఉదాహరణకు ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని, అంటే ఉదాహరణకు చెప్తాను, ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ రాత్రి ఛాతీ నొప్పి వచ్చింది, కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు, కానీ వారు వ్యాధి నిర్ధారణ did not approach a physician, but the actor was found dead in next day morning. He had probably a heart attack in the sleep. సో లక్షణాలు కనుక ఉన్నట్టయితే ప్రధానంగా పరీక్ష చేయించుకోవాలి. లక్షణాలు లేని వారు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి పరీక్ష చేయించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈవెన్ అదర్వైజ్ 30 years అబౌవ్, ప్రతి వాళ్ళు కూడా 30-40 years అబౌవ్ దే హ్యావ్ టు అండర్గో ఎన్ ఎవాల్యుయేషన్. దట్ ఇస్ ది ఆన్సర్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, హార్ట్ అటాక్ ఒకటే కాదు, ఇదివరకే కనుక కవాట సంబంధం అని కాదు, మన దేశంలో ఈ రుమాటిక్ ఫీవర్ అనేది కామన్. దానిలో రుమాటిక్ హార్ట్ డిసీజ్ కనుక ఉన్నట్టయితే అలా కావడం కానీ, లేకపోతే అంటే కంజెంట్ హార్ట్ పుట్టుకతోటి వ్యాధి ఉంటే కానీ, లేకపోతే ఇతర కారణాలు వ్యాధులు కనుక ఉన్నట్టయితే కనుక క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లోనే బయటపడతాయి. ఉదాహరణకు నిన్న ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్, సార్ మా కజిన్ హీఈస్ ఓన్లీ 32 years సడన్ గా చనిపోయాడు, ఎలా ఉంటది అని అంటే, దెన్ అతను డయాబెటీస్ ఉందా, హైపర్ టెన్షన్ ఉందా, హీఈస్ ఎ స్మోకర్ అండ్ హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రియర్ సింటమ్స్, హీ డిడ్ నాట్ గో ఎన్ ఎవాల్యుయేషన్. సో ఇతను దీనివల్ల మేబీ టొబాకో యూసేజ్ వల్ల ఆకస్మికంగా, అలాగే కొన్నిసార్లు ఒక ఫిమేల్ షీ యూస్ టు కమ్ ఫర్ కార్డియక్ చెకప్, క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో మర్మర్ ఉంది, వాల్వులర్ డిసీజ్ అని కనుక్కున్నాము, వారికి కూడా జబ్బు ఉంది కాబట్టి వారికి కూడా సడన్ కార్డియక్ రిస్క్ ఉంటుంది. దెన్ వీ హావ్ రిఫర్డ్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ మేనేజ్మెంట్. షీ హ్యాడ్ congenital heart disease and probably because of bicuspid aortic valve, severe aortic stenosis. So that is another condition. ఆ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే వారు సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ వన్. సో ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. సో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరి దగ్గర నుంచి, సిమిలర్ క్వశ్చన్స్. సో బేసిక్ గా ఎలాంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్, అలాగే రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, ఖాదర్వలి గారు ఇదంతా కూడా కొలెస్ట్రాల్ వల్ల అని, అలాగే మిల్లెట్స్ తింటే లేకపోతే సిరిధాన్యాలు తింటే పోతుందని అట్లా అని చెప్తున్నారు, అది ఎంతవరకు నిజమనే క్వశ్చన్ అడిగారండి. అబౌట్ ది డైట్ ఆస్పెక్ట్, నేను అంటే వివాదాల్లోకి కాంట్రవర్సీకి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ప్రధానంగా ఐ టెల్ యాజ్ పర్ ది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గైడ్ లైన్స్, యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది ఏహెచ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ గైడ్ లైన్స్. ప్రధానంగా డైట్ లో లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తీసుకుంటే కనుక మీరు వ్యాధి రిస్క్ తక్కువ అవుతుంది, పర్టికులర్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాడు.
లో ఫ్యాట్ డైట్ అని కూడా అంటాం. అయితే విచ్ ఫ్యాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? హెల్దీ. పాలీఅన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ హార్ట్. సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఆయిల్ కాంటెంట్. నిన్న ఒకతను మా డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేశారు, శ్రీనివాస్ ఏ ఆయిల్ బెటర్ అనేది. నో, యాజ్ పర్ ది డైట్ లో యూ కెన్ గూగుల్ అండ్ సీ మెడిటరేనియన్ డైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్. నో, క్యాన్ ఎవ్రీ వన్ ఫాలో మెడిటరేనియన్ డైట్? సో దాన్ని మన పరిస్థితులకు అన్వయించుకొని చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు మెడిటరేనియన్ డైట్ ఆలివ్ ఆయిల్ అంటారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ us will take olive oil? May not. So low oil content, low fat content. Okay, that is very important. So diet లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ప్రపోర్షనేట్ గా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పోర్షన్స్ లో టేకింగ్ సర్వింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. See, every meal లో ఫ్రూట్స్ will any all of us take it. Yeah, we have to see that fruits and vegetables, at least fruit servings are at least few servings in a day, are most important for prevention of heart disease as far as diet is concerned. Third one is ఈ ఎక్సెస్ ఆయిల్ అనేది చాలా ఎక్కువ మన దగ్గర కమ్యూనిటీలో. దట్స్ వన్. దెన్ వెజిటేరియన్ డైట్ బెటరా? కాకపోవచ్చు. నాన్ వెజిటేరియన్ లో లీన్ మీట్, తర్వాత ఈ మీట్ కానీ కన్సంప్షన్ తగ్గించాలి. ఫిష్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ ది హార్ట్. Beyond this, I think diet గురించి నేను lot of controversies in the YouTube and the present one. I don't wish to go ahead with the controversies. Diabetes గురించి వీటి గురించి కూడా చెప్తున్నారు, but we have to follow these guidelines as per the anything should be proportionate and good proportion. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఐఎమ్ 52. లాస్ట్ వీక్ మిడ్ నైట్ ఐ woke up due to mild pain in the middle of heart for about 30 seconds. That day I had a lot of stress. Is it a symptom? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే లోకలైజ్డ్ పెయిన్, ఒకే దగ్గర ఛాతి నొప్పి రావడం, పిన్ పాయింట్ పెయిన్, ప్రికింగ్ పెయిన్ లాస్టింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 30 seconds may not be heart disease. But anyone which has any person who has a chest pain in the midnight, which is waking from sleep and you have a stress, I think consult the doctor immediately, even it is a night, even it is odd time also, because we have seen many, because most of the times ఈ circadian rhythm ద్వారా కానీ we see that early morning కానీ midnight కానీ కార్డియక్ అరెస్ట్ కానీ హార్ట్ డిసీజ్, హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని శాస్త్రీయంగా తెలుపబడింది. కాబట్టి ది బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ అండ్ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ గో టు ద నియరెస్ట్ ఫిజిషియన్, go to the ER and get an ECG done and evaluate for heart disease, whether it's an emergency or a non-emergency. And stress and heart disease, stress heart అంటే మానసిక ఒత్తిడికి హార్ట్ డిసీజ్ కు చాలా సంబంధం ఉంది. there's a lot of studies and literature, but acute stress is known to have acute cardiac event. అకస్మాత్తుగా కనుక ఎవరికైనా మానసిక ఒత్తిడి కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ టైంలో హార్ట్ అటాక్ కానీ రిస్క్. This is because of the autonomic disturbances. I'm trying to tell in very simple terms. అంటే గుండె లయలో వేగంలో మార్పులు ఈ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది నియంత్రిస్తుంది. కాబట్టి ఈ మానసిక ఒత్తిడి సమయాన, స్ట్రెస్ సమయాన హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులారిటీ కావడం మూలన an acute cardiac event వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉమా గారు, మీరు మీ చెప్పండి. దగ్గర ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? మీన్ వైల్ నా ఇంకా ఏం లేదండి, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. There is one question. Very briefly, I'll There touch is, upon I think there is very one briefly, question. only 1 minute. Yeah, there is. Go ahead, Dr. Srinivas. Go ahead. Yeah, only 1 minute. I'll just try to, because I have going through the chat this thing. Calcium score గురించి ప్రతి వారికి కూడా డైరెక్ట్ కాల్షియం స్కోర్ చేయడం ఎసెన్షియల్ కాదు. కన్సల్ట్ యువర్ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్, లక్షణాలను గుర్తించి వారి ద్వారా గనక ప్రాథమిక పరీక్ష ఈసీజీ కానీ ఈకో కానీ టీఎంటీ చేసిన తర్వాత దాంట్లో గనక ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నట్టయితే అప్పుడు సిటీ కర్నరీ యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా ఈ కాల్షియం స్కోర్ నిర్ధారించడం చాలా ముఖ్యం. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, కొన్నిసార్లు మేము మైల్డ్ పాజిటివ్ ట్రెడ్మిల్ అలాంటి ఉన్న వారికి కొద్దిమంది పర్టికులర్లీ మధుమేహ వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు అంతర్జాతీయ సూత్రాల ఏసీసీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సిటీ కర్నరీ యాంజియోగ్రామ్ అండ్ కాల్షియం స్కోర్ నిర్ధారించడం చాలా ముఖ్యం. ఏ కాల్షియం స్కోర్ అబ్నార్మల్, సమ్ టైమ్స్ 0 ఉంటుంది, నో కాల్షియం. సో కాల్షియం స్కోర్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటుంది, మోర్ దెన్ 300 or 400 కనుక ఉంటే వీరికి రక్తనాళాల్లో అంతరాయం ఉంటుందని తేలింది. కాబట్టి డైరెక్ట్లీ కాల్షియం స్కోర్ సిటీ యాంజియోగ్రామ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సమ్ డయాబెటిక్స్ అవసరం లేదు. 2, మెగ్నీషియం గురించి ఒకసారి అన్నారు. మెగ్నీషియం డైట్ ఇస్ గుడ్, బట్ డైరెక్ట్ అందరికీ మెగ్నీషియం సప్టం, బికాజ్ మెగ్నీషియం ఈ గుండె లయ వేగాన్ని నియంత్రిస్తుంది అనేది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఇస్ నాట్ యూస్ఫుల్. థర్డ్ థింగ్, ఆస్పిరిన్ యూస్ ప్రతి వారు తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ ఐ కవర్డ్ అంతర్జాతీయ రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం ప్రతి వారికి కూడా ఆస్పిరిన్ అవసరం లేదు. ఇన్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ దోస్ విత్ డయాబెటిస్ కొన్నిసార్లు అబ్నార్మాలిటీస్ కనుకుంటే ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అందరికీ ఆస్పిరిన్ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం ఇదివరకు కనుక గుండె జబ్బు ఉన్నట్టయితే. ఓకే, తర్వాత కార్డియక్ అరెస్ట్ గురించి వేమూరు మూర్తి గారు ఆల్రెడీ
డిస్కస్ చేశారు. ఒక ఫస్ట్ మెయిన్ క్వశ్చన్ ఉందండి డాక్టర్ గారు, ఇది కెన్ యూ సజెస్ట్ ఎనీ స్పెషల్ ప్రికాషన్స్ టు దోస్ హూ హ్యావ్ 2 valves instead of 3 from birth? Yeah, good. That's a good question. What I understand from the person who posed this question is, ఈ 2 valves అంటే 2 రక్తనాళాలు కానీ 2 అరలు కానీ కాదు. What I understand is they must have somebody known to them at have what is called the bicuspid aortic valve. సాధారణంగా ఈ కవాటాలు అనేది మైట్రల్ వాల్వ్ ఈజ్ మైట్రల్ వాల్వ్ కవాటంలో దేర్ ద పార్ట్ యాంటీరియర్ మైట్రల్ లీఫ్లెట్ అండ్ పోస్టీరియర్ మైట్రల్ లీఫ్లెట్ అని. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అయోటిక్ కవాటం అంటే గుండె కండరానికి ప్రధానంగా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, మెయిన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. దీని నుంచి అయోటా రక్తనాళం వెలువడుతుంది. అయోటా రక్తనాళానికి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ది వాల్వ్ ఈజ్ అయోటిక్ వాల్వ్. దాంట్లో సాధారణంగా మనం డోర్ ఉంటుంది కదా, డోర్ లో 2 parts ఉంటాయి. అలాగే కొన్నిసార్లు 3 రెక్కలు ఉంటాయి. అయోటిక్ కవాటానికి 3 రెక్కలు ఉంటాయి. 3 లీఫ్లెట్స్ ఉంటాయి, అయోటిక్ లీఫ్లెట్స్. ఈ కొద్ది మందికి బై బర్త్ కంజెంటల్ హార్ట్ డిసీజ్, కంజెంటల్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ 3 leaflets in the aortic valve, 2 leaflets ఉంటాయి, bicuspid aortic valve. ఈ bicuspid aortic valve ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా పుట్టగానే ఇన్ ఇన్ఫెంట్ స్టేజ్ ఆర్ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ ఈ కవాటము ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. రాను ఏమవుతుందంటే ఈ 3 leaflets మీద బ్లడ్ ఫ్లో ప్రెషర్ కంటే 2 leaflets మీద బ్లడ్ ఫ్లో ప్రెషర్ టర్బులెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి రాను యాజ్ టైం పాసెస్ ఆ వాల్వ్ మందంగా అవుతుంది. ఈ రెక్కలు అంటే ఈ బోత్ ది లీఫ్లెట్స్ ఆఫ్ ద అయోటిక్ వాల్వ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 అవి మందంగా అవుతాయి ఎఫెక్ట్ తోటి. అండ్ మిడిల్ ఏజ్ రాగానే ఈ థికనింగ్ ఆఫ్ ది వాల్వ్ లీఫ్లెట్స్ వల్ల వాల్వ్ సైజ్ కూడా తగ్గుతుంది. నార్మల్ వాల్వ్ సైజ్ 3-4 square centimeters ఉందనుకోండి, అది 1 square centimeter తగ్గుకుంటూ 1 square centimeter కనుక తగ్గితే దట్ విల్ లీడ్ టు ఎ సివియర్ అయోటిక్ స్టెనోసిస్. అంటే అయోటిక్ కవాటం పరిమాణం తగ్గుతుంది. సో ఇన్ మిడిల్ ఏజ్ లో ఈ బైకుస్పిడ్ వాల్వ్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చైల్డ్హుడ్ లో అంత ఉండకపోవచ్చు, బట్ వెరీ రేర్లీ ఇన్ ఇన్ఫెన్సీ స్టేజ్ ఆల్సో a bicuspid valve can present with a severe aortic stenosis, congenital aortic stenosis, which is life threatening. So middle age లో so what do you do? ఈ 2 valves ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి? 2 రెక్కలు ఉన్న అయోటిక్ వాల్వ్ ఉన్న వాళ్ళు, that is not very rarely we recognize clinically, it is recognized only on echocardiogram, incidental గా బయటపడుతుంది. అలాంటి వారు కనీసం ప్రతి 1 year కు ఒకసారి echocardiogram చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. So that we don't miss the valve stenosis or valve size reduction in the middle age. క్వశ్చన్ అండి, ఏదో 3 tablets పెట్టుకుంటే మన దగ్గర అది సేఫ్ అని ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఒక్క నిమిషం, టీ టైంలో అది ఒకసారి చెప్తారు దాని గురించి? డాక్టర్ భక్తవత్సలం గారు చెన్నైలో దీన్ని అడ్వకేట్ చేశారని చెప్తారు. అంటే సాధారణంగా ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎవరికైనా ఛాతి నొప్పి రాగానే బికాజ్ భారతదేశంలో అంటే అందరికీ అందుబాటులో డాక్టర్ దగ్గరికి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా యుఎస్ కానీ మిగతా కంట్రీస్ లో మాత్రం ఇమీడియట్ గా అంబులెన్స్ రావడం కానీ తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అఫోర్డబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి దగ్గర ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్ మై ఒపీనియన్ పర్సనల్లీ అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంటే యూఆర్ క్యారింగ్ ది ఫియర్ ఇన్ అవర్ పాకెట్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్. ఒకవేళ ఎవరికైనా ఛాతి నొప్పి వచ్చినట్టయితే అక్కడ ఆస్పిరిన్ తీసుకోవడం కానీ 325 milligrams ఆఫ్ ఆస్పిరిన్, క్రాపడాగ్రల్ 4 మాత్రలు కానీ, అటరోస్టాటిన్ 40 mg or 80 milligrams తీసుకుంటే ఈ కొద్దిమంది చెప్పినట్టు మీరు వాట్సాప్ లో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ చూపించినట్టు దట్ విల్ సో ద అర్లియస్ట్ వన్ వాట్ వి కాల్ ఎస్ ద గోల్డెన్ అవర్. అంటే ఆ 1 hour పీరియడ్ లో ప్రివెన్షన్ బ్లాకేజ్ ను ఇంకా ఎక్కువగా కాకుండా చేస్తున్నది దట్ ఇస్ ట్రూ. బట్ ఒకవేళ మీకు దగ్గరలో ఉంటే we don't keeping in the house is always better and take it, but without fear. అది తీసుకొని అలాగే ఉండడం కాదు. You call the emergency care immediately, ambulance immediately, go to the nearest doctor, then consult and then get it checked up. Thanks, Dr. Ultimately నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే తీసుకోవడం అనేది నష్టం కాదు, తీసుకోవచ్చు, బట్ యాక్సెస్ go to the nearest physician and get a cardiac evaluation done. Right. Then you can do it. Yeah, thanks, Dr. Srinivas. నాకు ఇంకొక 2-3 interesting questions ఉన్నాయి. ఒకటేమో regarding the heart rate అండి. If the heart rate below 55 dangerous. Actually, lower heart rate is good for your heart. ఎందుకంటే మామూలుగా ప్రతి ఆర్గన్ కి సర్క్యులేషన్ కావాలంటే హార్ట్ పంప్ చేస్తే కంప్రెస్ అయితేనే వస్తుంది, బ్రెయిన్ కానీ లివర్ కానీ. కానీ the heart also needs survive for its survival the blood running through its 2 arteries. So the blood supply to the heart is established only during relaxation. Adilla ekku gunde itta kottukuntundi anukondi 120 times, it will not give enough time for the heart to support itself.
So actually lower heart rate is good. Having said that, andukane meeru, if you look at any of the athletic personalities, these people who they have very pronounced parasympathetic system, the heart rate is very low. There are people I have seen, one of my colleagues has a heart rate of 52. That is because he runs 5 to 6 miles every day. So that is the conditioning of the heart. But we have to be careful when we make a judgment call. If there is a sudden transition from normal 70 to 50, below 50 is definitely we call bradycardia. I think that is definitely something that you have to worry about. But over the years, because of your conditioning of the heart, because of the exercise you do, if you reduce your heart rate up to 50 or 50 to extent without any symptoms, and dizziness, it is perfectly normal. Now let me quickly go to the other one, belly fat. As I said, belly fat is very important from the viewpoint of predicting something disaster is going to happen to the heart. Because the belly fat is a reflection of the heart also in the heart indirectly. So how to reduce that? Well, it is a challenging thing. Again, you have to modify the lifestyles. Number one, reduce the fatty diet, and more importantly, exercise. To some extent, that will reduce the problem. And the next thing is, one more thing quickly, I will try. Sleeping on the left side. Well, actually, this is the second question I was asked in the past 5 years. Is the sleeping on the left side better than sleeping on the right side? I will tell you, I looked into the literature a long time ago. There are no evidence-based studies on this, but with our experience, sleeping on the left side definitely is helpful for the people with hiatal hernia or the heartburn because of the disposition. And in fact, heartburn slightly elevate cheste kuda helpful ga untundi. So that is one advantage. The second advantage, of course, is for the pregnant people. The pregnant people, if they sleep on the left side, there is a lot more blood supply to the fetus. That's number two. But on the other hand, there is some basic evidence to show that if you sleep on the right side, it stimulates, it controls the sympathetic system. So the heart rate on the right side, if you sleep, there are I think 1 or 2 studies, again, they're not big studies, that prove that they can also be useful for the heart rate and the blood pressure. So with that, I rest, and then, I don't know what time is it now. It is almost 9:05 here in Chicago. Give me 1 more minute. Yeah, please go ahead. Last minute. Yeah. One of the questions was left bundle branch block. Left bundle branch block అనేది ఒక ఈసీజీ అబ్నార్మాలిటీ. చాట్ బాక్స్ లో ఒకరు అడిగారు, లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ ఉన్నవారు ఇలాంటి పరీక్షలు. లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ ఇది ఈసీజీ అబ్నార్మాలిటీ. బట్ లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ ఉన్న అందరికీ గుండె వ్యాధి ఉండదు. లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ సాధారణంగా మేము మా రొటీన్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ సర్జరీ ఫిట్నెస్ కి వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదో లక్షణం గురించి వచ్చినప్పుడు ఇన్సిడెంటల్ గా కొద్ది మందికి డయాగ్నోస్ చేస్తాము. లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్ బ్లాక్ ఉన్న వారిలో కానీ అందరికీ కూడా గుండె పరీక్షలు తప్పకుండా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్నార్మాలిటీ. కొద్ది మందికి ద సబ్సెట్స్ ఇన్ లెఫ్ట్ బండిల్ వారి గుండె వ్యాధి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ గుండె వ్యాధి ఉన్నట్టయితే వారి గుండె రక్తనాళాలలో బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. గుండె కండరం ఫంక్షన్ అంటే ఎల్వి ఫంక్షన్ ఆన్ ఈకో నార్మల్ గా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఎల్బి డిస్ఫంక్షన్ అంటే హార్ట్ ఫెయిల్ ఉండొచ్చు. ఎవరికైతే ఎల్బిబి ఉండి హార్ట్ వీక్ ఉంటుందో, లెఫ్ట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుందో, గుండె రక్తంలో బ్లాకేజ్ ఉంది, వాళ్ళ హార్ట్ అటాక్ గా ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుందో, వారిలో ప్రోగ్నోసిస్ అంటే వారిలో కొద్దిగా ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మేజర్ డిసీజ్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఎల్బిబి క్వశ్చన్. సెకండ్ థింగ్, ఒక క్వశ్చన్ స్నోరింగ్ గురించి. స్నోరింగ్ ఎవ్రీ వన్ స్నోర్స్, బట్ వారికి వ్యాధి ఉందా లేదా అనేది యూ హ్యావ్ టు బెటర్ కన్సల్ట్. ఐ థింక్ ఇన్ యుఎస్ మెజారిటీ యూ హ్యావ్ స్లీప్ ఫిజిషియన్స్, బట్ బికాస్ స్లీప్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ డేస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది కన్వెన్షనల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్, స్లీప్ ఇస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. చాలా మంది నిద్ర లేమితోటి నిద్ర టైంలో కనుక అబ్నార్మల్ ఆర్ఈఎం స్లీప్ కానీ ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అంటాం కదా, దాంట్లో కానీ అబ్నార్మాలిటీస్ స్నోరింగ్ వలన కూడా వీరికి సడన్ డెత్స్ చూస్తుంటాం. సో బెటర్ కన్సల్ట్ స్లీప్ ఫిజిషియన్, దట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బికాస్ స్లీప్ స్టడీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈసీజీ ద్వారా మనం అన్ని హార్ట్ డిసీజ్ డయాగ్నోస్ చేయొచ్చా? కాకపోవచ్చు. బికాస్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ వెరీ బ్రీఫ్లీ, వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించి ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ రిలవెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తోటి హార్ట్ డిసీజ్ డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. గుండె కండరానికి సంబంధించిన వ్యాధి కానీ హార్ట్ అటాక్ అంటే అర్లీ స్టేజ్ లో కనుక ఏదైనా ఉన్నట్టయితే ఇనీషియల్ గా నార్మల్ ఈసీజీ ఉండొచ్చు. అట్లా అని నార్మల్ ఈసీజీ ఉన్నంత మాత్రాన వ్యాధి లేదని మనం అనుకోవద్దు. దట్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత లాస్ట్లీ అబౌట్ శ్రీనివాస్ గారు అన్నారు కదా అబౌట్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం ఈ ట్రైనింగ్, ఇన్ పర్సన్ ట్రైనింగ్, ఫేస్ టు ఫేస్ ట్రైనింగ్ కష్టం కాబట్టి ఈ క్యూసిపిఆర్ క్వాలిటీ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినా కూడా నౌ లేడల్ కంపెనీ, ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, లేడల్ కంపెనీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as an anywhere app, anywhere software actually.
So those of you either from Tana or anyone, because we started implementing in India, in my center also, our patients or lay public, the Anywhere app ద్వారా, the only thing is up to 20 persons in a month free training ఇవ్వచ్చు. Beyond 20 persons in a month, every month some 500 or 1000 rupees payment ద్వారా Anywhere software తోటి we have to download, and our software toti we can give CPR training online also. That is one important thing. Second thing is the Anywhere app toti mannequin training avsaram ledu. The person the trainer can tell the other people they can do it on a DIY, do it yourself mannequin or a pillow gaani mattress meeda kuda manam training ivachchu. Mannequins avsaram ledu. So Anywhere app will again give the same information as the Quality CPR app. So download the Quality CPR app, use the Anywhere software, give online training. This is what I wanted to tell. And lastly, about COVID, because anything nowadays is not complete without discussing about COVID. COVID samayana gunde meeda elanti dushprabhavam undi. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయంగా కానీ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆర్ ఇన్ ఇండియా, కోవిడ్ సమయాన గుండెపోటు, హార్ట్ అటాక్ రావడం కానీ, మయోకార్డైటిస్ గుండె కండరానికి సంబంధించిన వ్యాధి కానీ, తర్వాత గుండె లయలో వేగంలో మార్పులు కానీ, సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ కానీ, తర్వాత క్లాట్స్ అంటారు కదా, మీరు చాలా మంది చూసారు డ్యూరింగ్ కోవిడ్, ఈ డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ కానీ, పల్మనరీ ఎంబాలిజం, పల్మనరీ రక్తనాళాలలో అంతరాయంగానికి ఏర్పడడం, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ హావ్ సీన్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. అండ్ ఇన్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్గో ఏ కార్డియక్ ఎవాల్యుయేషన్. దోస్ పీపుల్ who have been affected with COVID, ఈ cardiac evaluation అనేది చాలా important. Either 1 month after recovery, 3 months or 6 months. So with this, I think we have covered most of the questions, because it's always important to answer the questions in the audience. సో ఇంకొక విషయం అండి, మన ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా, అంటే ఇనిషియల్ గా చెప్పుకుంటామేమో, అండ్ శ్రీనివాస్ గారు srinivasa.heart.org అనే వెబ్సైట్ ఉంది. తను ఇలా హార్ట్ రిలేటెడ్ కామన్ గా వచ్చే ఇష్యూస్, రెమెడీస్, హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్, అలాంటి వాటి మీద ఒక బుక్ ను కూడా రచించి ఆన్లైన్ PDF పెట్టడం జరిగింది ఆ వెబ్సైట్ లో, srinivasa.heart.org. ఓకే, సో అందరూ ఒకసారి ఆ వెబ్సైట్ ని కూడా విజిట్ చేయండి. కావాలంటే ఆ PDF డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒకసారి చదవండి నాలెడ్జ్ కోసం. అలాగే ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళల్లో ఎవరైనా కానీ మీ సిటీలో తానా ద్వారా సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే, నేను ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ అడ్రస్లు పోస్ట్ చేశాను. బట్ ఇఫ్ నాట్, tana.orgకి వెళ్ళి అబౌట్ అస్ లో లీడర్షిప్ లో మన డాక్టర్ ఉమా కట్కి గారి ఈమెయిల్ ఉంటుంది. అలాగే మన కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ కోఆర్డినేటర్ రాజా కస్కుర్తి గారి ఈమెయిల్ అడ్రస్లు ఉంటాయి. వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వండి. సో డిసెంబర్లో, యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, డిసెంబర్ నుంచి మళ్ళా మనం ఈ తానా సిపిఆర్ వర్క్ షాప్స్, కమ్యూనిటీ ట్రైనింగ్ వర్క్ షాప్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. దాని గురించి డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సో అది ఒక్కసారి అందరికీ చెప్పాలనుకున్నానండి. ఇంకా మనం ఈ సెషన్ ని ముగించే ముందు ఒక చిన్న విషయం అండి. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఈ తానా సెషన్ కి వచ్చి వాళ్ళ టైం ని ఇంత స్పేర్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఇది ఒక అవగాహన కల్పించటానికండి. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మాత్రం మీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయండి అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే శ్రీనివాస్ గారు, ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. ఒకవేళ ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఏంటంటే, మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, US లో ఉన్నాం, మాకు ఫిజిషియన్స్ వీళ్ళంతా అందుబాటులో ఉన్నారు. బట్ మా మెయిన్ కన్సర్న్ ఏముంటదంటే, మా పేరెంట్స్ వాళ్ళంతా ఎల్డర్లీ వాళ్ళు ఉంటారు. మీరు టెలిహెల్త్ సర్వీసెస్ అలా ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా ఇండియాలో? అంటే టెలిహెల్త్ నేను యాక్చువల్లీ ఎక్సెప్ట్ ది చాలా మంది అడిగారు డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైం, పర్టికులర్లీ నేను పేషెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ April 20th నుంచి ఫర్ ఎవ్రీవన్ ఐఎమ్ అటెండింగ్ ఇన్ పర్సన్ ఆల్సో. బట్ టెలిహెల్త్, బికాస్ ఈ డిజిటల్ హెల్త్ ద్వారా నేను వాట్సాప్ లో ఉండను, కానీ ఎనీవన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే కెన్ కాంటాక్ట్ మీ by email. My email will be there if they have any doubts or anything, because personally నేను టెలిహెల్త్ మీద ఎందుకంటే there are lot of limitations, at least in cardiology. Only one example I'll say. One person long back, they consulted me with he made a call at 8 o'clock in the night telling that he had chest pain. Most of the time some say, why you are 30 years, same problem, but I called him immediately. No, you have to come. And when I examined him, he had a cardiac murmur, and he had when I did an ECG and echocardiogram, he had a confirmed atrial septal defect. అలాగే ఫిమేల్స్ చాలా మంది వస్తుంటారు, వాళ్ళలో కూడా ఎగ్జామినేషన్ లేకుండా మర్మర్ ఉంటుంది. ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ హావ్ సీన్ అ పేషెంట్, ఆమె ఛాతీ నొప్పి వచ్చింది. షీ ఈస్ 29 years. ఓకే, ఛాతీ నొప్పి వచ్చింది, 2 deliveries, నార్మల్ డెలివరీస్.
ఓకే when I examined, I told her మర్మర్ ఉందమ్మా, బట్ బెటర్ ఒక ఈసీజీ చేశాను, ఈసీజీలో కూడా మైనర్ అబ్నార్మల్, ఈకోకార్డియోగ్రామ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పాను. When I examined by echocardiogram, she had what is called an Epstein's anomaly, which is abnormality of the right-sided heart valve, tricuspid valve. Now, Epstein's anomaly వల్ల డయాగ్నోస్ చేయకపోతే ఏమైనా జరిగేదా? ఎస్, సివియరిటీ ఆఫ్ ది ఎప్స్టీన్స్ అనామలీని బట్టి వ్యాధి తీవ్రత ఉంటుంది. వీరికి కూడా డయాగ్నోస్ చేయకపోతే అకస్మాత్తుగా ఏమైనా ఈవెంట్ జరిగితే, సో టెలిహెల్త్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ like not only in COVID time, even earlier, I have so many friends, relatives everywhere in the world. Some of my patients go to US, Australia, UK. I'm available by email. So usually we clarify doubts. I have some of my patients from Guntur, Vijayawada, Nellore, and Rayalaseema also. Usually I attend by email. It is a free consultation. That's very important, but we just guide them accordingly. That's the most important thing. So again, just to tell you, recent World Heart Day, the theme was digital health, use heart to connect. Ante using digital technology, you have to connect with everyone. Telehealth is an important thing, but telehealth most of the times there are limitations in cardiology. We can just see the investigation, tell about the cholesterol level, ECG abnormality, CECO and TMT, but I cannot rely on an investigation which is done elsewhere or seen by somebody else, because ultimately, personally, I feel my evaluation is the most important thing. So as far as the parents are concerned, we have the access to any cardiac center anywhere in India. Like go to the nearest doctor, and if they have any doubt, they are welcome to contact me either by mobile or email. I'll give my whatever the suggestions they want, I can give it. Thank you. Again, thanks everybody. Dr. Uma, Srinivas Garu, Thank you అండి. and all the entire leadership, and of course, all the participants who have been very patient for the past 2 hours. And so finally, this is the message from the American Heart Association. And the motto of the American Heart Association is life is why we are living. Whether you are 3-year-old or 90-year-old, why? What is the purpose of our life? The grandmother may say, I want to live another 10 more years because I want to see the wedding of my granddaughter. A 5-year-old say, well, I want to live because I want to become a doctor or an engineer or an IT specialist. There is a purpose for every one of us, irrespective of the age. So why is better heart and brain health our mission? The mission of the American Heart Association? Simple. Because we want you to experience more of the moments in life that matter most to you. So take care of your health, take care of your family, take care of your community, and take care of the whole planet of Earth, and stay safe during these COVID-19 times. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఒక్కసారండి ఇంకొక విషయం కూడా. సో అమెరికన్ హార్ట్ నుంచి కొన్ని వాలంటీర్ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడానికి మూర్తి గారి దగ్గర కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మొన్న బ్రీఫ్గా మెన్షన్ చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో మన హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ని కూడా అలాంటి వాలంటీర్ కార్యక్రమాల్లో, అవేర్నెస్ కార్యక్రమాల్లో తానా ద్వారా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాము తప్పకుండా. సో మూర్తి గారు, మీరు ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించి ఎంత మంచిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేసినందుకు, ఉమా గారికి మాతో కూడా చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు బిఫోర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ శ్రీనివాస్ గారితో కూడా. అండ్ ఆల్ వీ కెన్ సే ఇస్ ధన్యవాదాలు. రియల్లీ నేను మీ ఇద్దరికి మాత్రం రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ టైం అండి. మీరు చాలా టైం స్పేర్ చేశారు. మీరు విత్ ఇన్ యువర్ బిజీ స్కెడ్యూల్. డాక్టర్ రమక గారు, డాక్టర్ మూర్తి గారు, ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ టైం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ సచ్ నైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ 2 hours of your time. Thank you so much అండి. And I would like to thank Tana leadership and Tana President Anjay garu and Raja Kasukutti garu and Srinivas Kokatla garu for helping me to set up this session andi. Thank you so much, and thank you for participating. Thanks to the participants also. Thank you very much, and we will conclude and end this session now andi. Thank you so much. Thank you all. Have a good night. Night. Jai Hind. Thank you. Good night. Good night everyone.